जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय राधा
कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंचतत्त्व जय पंचतत्त्व जय निशिंगदेव जय निशिंगदेव जय निशिंगदेव जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदायो नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। नित्यानंद वदुतेन्दुर वसुधा प्राणवल्लभ जाह्नव जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभो। पद्मावती सुत श्री सचिनंदन पूर्वज भावोन्मत्त जगत्राता रक्त गौर कलेवरम आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्यै छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমার আজকে আরেকটা কীর্তন মাথায় আসছে বারে বারে। আমরা এই আরেকটা কীর্তন করি তারপর আমরা ক্লাসের দিকে যাই। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल
दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु परम दयाल, केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। আমরা আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি। অলদো আমরা লাস্ট শনিবারই ক্লাস করেছিলাম, তাও প্রত্যেক শনিবার যখন দেখা হয় তখন মনে হয় কত দিন পরে আপনাদের সাথে, আপনাদের সবার সাথে দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ মাতাজি। ধন্যবাদ প্রণাম মাতাজি। নিত্যানন্দ প্রভুর যে সেকেন্ড ভার্সটা আজকে হলো সেটার যদি হ্যাঁ আমার মনে পড়লো আপনি আমাকে বলছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর এই গ্লোরিফিকেশনের সেকেন্ড ভার্সটা হচ্ছে পদ্মাবতী সুতা। সুতা মানে হচ্ছে ছেলে, আর পদ্মাবতী উনি হচ্ছেন মাতা পদ্মাবতী দেবীর মানে পুত্র রূপে উনি এসেছেন। এই পদ্মাবতী হচ্ছেন রোহিণী মাতাও, যার সন্তান রূপে এসেছেন বলরাম। কারণ বলরাম ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই। আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু উনি পদ্মাবতী দেবীর পুত্র রূপে এসেছেন। পদ্মাবতী সুত শ্রী সচিনন্দন পূর্বজ। আর শচীনন্দন মানে হচ্ছে আমাদের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিমাই, তার পূর্বজ মানে তার বড় ভ্রাতা হয়ে এসেছেন শ্রী শচীনন্দন পূর্বজ। ভাবন্মত্ত জগত্রাতা, যিনি পুরো জগৎকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন, উদ্ধার করে দিচ্ছেন। কেমন ভাবে? ভাবন্মত্ত। নিত্যানন্দ প্রভুকে অবধূত কেন বলা হচ্ছে? সে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত, মানে একজন যে একেবারে মাতাল, এমন মদ খেয়েছে এমন মদ খেয়েছে, সে এমন মাতাল যে সে চোখ খুলে দেখতেই পারছে না সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে। এমন মাতাল যদি গাড়ি চালায় কি হবে? সোজা জুম একদম নরকে এন্ট্রি ডাইরেক্ট, সে বুঝতেই পারবে না কখন নরকে তার এন্ট্রি হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু কিরকম মত্ত, কিরকম মদ পান করেছে? কৃষ্ণ প্রেমের। তাই জন্য যদি আমরা শুধু নিত্যানন্দ প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়াই, আর এটা আমি কিন্তু বলছি না, এটা কে বলেছে? শিলা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ, উনি নিজেই কথা বলেছেন যে নিত্যানন্দ প্রভু এমন মানে কি বলে, এমন অবধূত, এমন ভাবে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত, কৃষ্ণ প্রেমের মদ পান করে এমন ভাবে মত্ত হয়ে আছেন যে উনি মানে কার যোগ্যতা আছে কার যোগ্যতা নেই, কে কতটা অধম পামর কি, এগুলো কিছুই দেখে না। ওনার সামনে যে কেউ দাঁড়াচ্ছে তাকেই কৃষ্ণ প্রেম দিয়ে দিচ্ছে। আমরা শুধুমাত্র যদি গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলি যে আমাকে প্লিজ কৃষ্ণ প্রেম দিন, আমাকে প্লিজ কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করুন, প্লিজ নিত্যানন্দ প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু একবারও ভাববে না যে আমাদের যোগ্যতা আছে কি নেই, আমরা কি করছি দৈনন্দিন জীবনে, কিচ্ছু না। নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের কৃষ্ণ প্রেম দান করে দেবেন। এই নাও কৃষ্ণ প্রেম নাও, কৃষ্ণ প্রেম নাও, কৃষ্ণ প্রেম নাও। তো ভাবন্মত্ত জগত্রাতা। আর তারপরে রক্ত গৌর কলেবরম, ওনার অঙ্গের মানে ওনার গায়ের রং কি? রক্ত গৌর, মানে উনি গৌর বর্ণ, কিন্তু তার মধ্যে
রক্ত গৌর মানে মানে লালচে ভাব, গৌর বর্ণের মধ্যে আবার লালচে ভাব, রক্ত গৌর কলেবরম। আমাদের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন গৌর অঙ্গ, আর নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন রক্ত গৌর কলেবরম। তো এটা হচ্ছে ওনার গায়ের রঙের কথা বলা হচ্ছে, উনি এরকম ওনার গায়ের রং। আর উনি, এবার এই মন্ত্রের মধ্যে এটা নেই, কিন্তু আমাদের শিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ এত সুন্দর করে ডিসক্রাইব করেছেন যে নিত্যানন্দ প্রভুর কিরকম, উনি কিরকম দেখতে, বা ওনার মানে উনি কিরকম কি পরে, ওনার বস্ত্রের রং কি, বা এইগুলো। তো অঙ্গকান্তি হচ্ছে রক্ত গৌর কলেবরম। এবার শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রী চরণ হচ্ছে একেবারে রাঙা চরণ, মানে নরম রাঙা চরণ। আর ওনার হাইট, উনি হচ্ছেন মানে মানে অনেক লম্বা, 7 ফুটের ওপরে হয়তো নিত্যানন্দ প্রভু। আর ওনার শ্রী চরণের মধ্যে সেই বলরামের মানে দিব্য যে চরণ চিহ্ন, সেই সব চিহ্ন ওনার শ্রী চরণে আছে। আর তারপরে উনি পায়ে মোটা নূপুর পরে আছেন, ছন 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 করছে। আর সিল্কের ধুতি পরে আছেন নিত্যানন্দ প্রভু। কোন রঙের? নীল রঙের সিল্কের ধুতি পরে আছেন নিত্যানন্দ প্রভু। আর ওনার সুন্দর একটা গৌর কলেবরম, সেখানে উনি ওনার হাতে বড় বড় মোটা মোটা বালা পরে আছেন, সোনার বালা পরে আছেন নিত্যানন্দ প্রভু। আর কানের মধ্যে বড় বড় কুণ্ডল পরে আছেন উনি, ঝুমকো, বড় বড় মোটা মোটা সোনার কুণ্ডল পরে আছেন নিত্যানন্দ প্রভু। আর ওনার চোখ হচ্ছে মানে পদ্মলোচন, টানা টানা চোখ। এবার ওনার দাঁতের কথা বললে পরে আমাদের ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের যারা ডেন্টিস্ট, তাদের তো হার্ট অ্যাটাকই হয়ে যাবে, কিন্তু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের যত ডেন্টিস্ট তারা সবাই আনন্দে পাগল হয়ে যাবে। কারণ নিত্যানন্দ প্রভু কি বলে, তাম্বুল, তাম্বুল সেটা সবসময় উনি চেবাচ্ছেন। তো তাই জন্য ওনার দাঁতের রং হচ্ছে বেদানার যে বিচি, সেই রকম ওনার দাঁত, আর সেরকম ওনার দাঁতের রং, কারণ উনি তাম্বুল চেবাচ্ছেন। আর চেবাতে চেবাতে উনি সারাক্ষণ কৃষ্ণকে মনে করছেন, কৃষ্ণা 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 বলতে বলতে ওনার গলা কেঁপে যাচ্ছে, উনি এত কৃষ্ণার মধ্যে হয়ে আছেন। আর সেরকম অবস্থায়, আচ্ছা ওনার মাথায় কি আছে? ওনার মাথায় পাগড়ি বাঁধা আছে, সেটাও কিন্তু সিল্কের কাপড়ের বড় উঁচু পাগড়ি। এরকম হচ্ছে আমাদের নিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ। তো উনি উনি হচ্ছেন ভাবন মত্ত, নিজে ভাবের মধ্যে ডুবে আছেন। ওনার সামনে যেই যাবে তাকেই ভাবের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। তাই জন্য আপনারা কিন্তু যদি কৃষ্ণ প্রেম না চান, তাহলে কিন্তু একদম কেয়ারফুল, নিত্যানন্দ প্রভুর সামনে গিয়ে কিন্তু একদম দাঁড়াবেন না। কিন্তু যদি কেউ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হতে চায়, তাহলে নিত্যানন্দ প্রভুর সামনে গিয়ে তাকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে বলবেন যে নিত্যানন্দ প্রভু, কৃষ্ণ প্রেম চাই, আপনি কৃপা করে দয়া করে আমাদের কৃষ্ণ প্রেম দিন। এইরকম ভাবে আমাদের কাছে, তার কাছে হাত পাততে হবে। তখন নিত্যানন্দ প্রভু না কিছু দেখে, না কোনো জাজ করে যে এ তো এ তো এর মধ্যে তো এত অনর্থ, একে কি কৃষ্ণ প্রেম দেবো, ধুৎ, না না না, এইসব কিচ্ছু না। উনি উনি চোখ খুলে একবারও করবেন না, কৃষ্ণ প্রেম কে চেয়েছে, নাও নাও নাও, এরকম করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে দেবে। এই হচ্ছে সেকেন্ড ভার্সের মিনিং। এই হচ্ছে আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু। আর সেটা দিয়ে আমার মনে পড়লো যে আমরা এই লাস্ট 2 দিন আমরা আগামীকাল ফিরেছি নিত্যানন্দ প্রভুর আর গুরু মহারাজ মহাপ্রভুর কৃপাতে, প্রভুপাদের কৃপাতে, আমরা আপনাদের সবার আশীর্বাদে আমরা একচক্র ধামের দর্শন করতে পেরেছি। আমরা সেখানে ছিলাম, ওখানে 2 রাত থেকে আমরা সব সব তো হয়নি, তাও কিছু লীলাস্থলী বাকি রয়ে গেছে, কিন্তু আম, খুব সুন্দর দর্শন মানে পেয়েছি আমরা গুরু মহারাজের কৃপায়, নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়। আপনারা এরকম ডিজায়ার রাখবেন, যেরকম আমরা ভাবি যে ঠিক আছে মায়াপুর ধাম আসতে চাই, এই যে একচক্র ধাম, সেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি হয়েছে, মানে আবির্ভাব হয়েছে। আর সেখানে যেরকম অনেক জায়গায় মানে এখন গ্রাম বলতে কিছুই নেই, সব জায়গায় মডার্নাইজেশন ঢুকে গেছে, কিন্তু এই একচক্রা ধাম হচ্ছে একদম রেয়ার একটা জায়গা,
যেখানে কোনো রকম এই আরবান সিভিলাইজেশন বা মডার্নাইজেশনকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। নিত্যানন্দ প্রভু একেবারে এটাকে একটা আহ গুপ্তভাবে রেখেছেন। আর খুব আহ, মানে আপনারা এরকম ডিজায়ার করবেন যাতে আপনারা এই একচক্র ধামে দর্শন করতে পারেন, ঘুরতে যাওয়া না, কিন্তু যাতে নিত্যানন্দ প্রভু সেই কৃপা করেন যাতে আপনারা সেই রিয়েলাইজেশনস, মানে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যেকটা যে লীলাস্থলী সেখানে যাতে আপনারা সেটার মাহাত্ম্য অ্যাবজর্ব করতে পারেন, এরকম প্রার্থনা করে আমাদের ডিজায়ার করা উচিত। ইভেন মায়াপুর ধামে যখন আমরা আসি, এক হচ্ছে যে আমরা মায়াপুর ধামে এলাম আর চলে গেলাম, মানে লোচন বলে, এটা আপনাদের জন্য না, এটা জেনারেলি একটা ভজনে লোচন দাস ঠাকুর বলছেন, লোচন বলে সেই পাপী এলো আর গেল। তো আমরা যাতে সেরকম না হই যে আমরা মায়াপুর ধামে এলাম আর গেলাম, কিন্তু যখন মায়াপুর ধামে আসার আগে আমরা যাতে হার্টে ইন্টেন্সলি প্রার্থনা করি যে হে মহাপ্রভু, আপনি হচ্ছেন এই ধামের রাজা, আপনি তো পুরো জগতেরই রাজা, কিন্তু এই ধামের রাজা আপনি, আপনি কৃপা করুন যাতে আমরা এই ধাম, আমাদের এই চর্মচক্ষু দিয়ে তো কিছুই বুঝবো না, ঘোড়ার ডিমের মাথা বুঝবো, কিন্তু যাতে আমাদের হার্টের মধ্যে দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত, আমাদের হার্টের মধ্যে সেই রিয়েলাইজেশন দিন। এই চোখ দিয়েও যাতে যখন আমরা কোনো দর্শনস্থলী মানে কোনো লীলাস্থলী দর্শন করছি, সেখানে যাতে আমাদের হার্টের মধ্যে আমরা সেই লীলা দেখতে পারি, সেই লীলা এখনো হচ্ছে। আহ যদ্যপি লীলা করেন গৌর রায়, কোনো কোনো ভাগ্যবান জীব দেখিবারে পায়। এই কথা কিন্তু একদম সত্যি কথা। যদ্যপি লীলা করেন গৌর রায়, মানে এখনো কিন্তু মহাপ্রভু লীলা করে যাচ্ছেন, কিন্তু আমরা কি সেটা দেখতে পাচ্ছি? কোনো কোনো ভাগ্যবান জীব দেখিবারে পায়। তাই জন্য আপনারা প্রার্থনা করুন মহাপ্রভুর কাছে যে যখন আপনারা কোনো ধাম দর্শনে যাচ্ছেন, সেটা হতে পারে মায়াপুর ধাম, হতে পারে একচক্র ধাম, বৃন্দাবন ধাম, জগন্নাথপুরী ধাম, সেখানে যাতে আমরা সেই লীলা মানে সেই লীলা যা শ্রবণ করেছি সেটা যাতে আমরা আমাদের হার্টে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যাতে সেটা দর্শন করতে পারি, আহ এরকম প্রার্থনা করে যাওয়া উচিত। তো এই একচক্রা ধাম, সেখানে কোনো মডার্নাইজেশন কিছু না, সেটা অ্যাজ ইট ইজ। আর সেখানে অনেক কিছুই আছে, বলতে গেলে তো আজকের ক্লাসটাই বেরিয়ে যাবে, কিন্তু একটা ইয়ে না বলে আমার মানে সেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর ছোট ভাই রূপে এসেছিল বাঁকা রায়। মানে ওনার ছোট ভাইকে বাঁকা রায় বলে জানা হয়। ওনার নাম, আমার নামটা, পুরো নামটা মনে পড়ছে না, কিন্তু তো এই ছোট ভাই কে, না ইনি ছোট ভাই হচ্ছে কৃষ্ণাই, নিত্যানন্দ প্রভু ছোট ভাই রূপে এসেছিলেন, কিন্তু এই কলিযুগে তো ওনারা মনুষ্য রূপে এসেছেন। মানে মনুষ্য রূপে তারা মানে সবাইকে তো প্রকাশে রিভিল করেননি যে আমরা যে স্বয়ং যে ভগবান। তো একবার কি হয়, এই বাঁকা রায়কে তার বাবা, তার মা বাড়িতে ছিল না, হয়তো কোনো কোনো সেবায় বাইরে, তখন তার বাবা বলে যে শোন, এই প্রসাদ গুলোকে প্যাক করতে হবে, কারণ প্রসাদ দিতে হবে কাউকে, তো তুমি গিয়ে তাড়াতাড়ি, তোমার মা নেই, তখন বাঁকা রায় ছোট, খুবই ছোট, যাও তুমি গিয়ে প্যাক করে নাও, তুমি গিয়ে এগুলো সব প্যাক করো, প্যাকিং করে আমাকে দাও, আমি ওনাদের দিচ্ছি, আর তাড়াতাড়ি করবে। এবার বাঁকা রায় তো ছোট, তার হাতই পৌঁছচ্ছে না, তখন সে কি করলেন, আশেপাশে কেউ ছিল না, তখন তার চতুর্ভুজ বের করে, বিষ্ণু রূপে চতুর্ভুজ বের করে সে আরামসে সবকিছু নিয়ে প্যাকিং করতে লাগলেন। আর ততক্ষণেই আহ পদ্মাবতী দেবী, উনি আসেন, উনি এসেন দরজার পেছন থেকে, হঠাৎ করে দেখে যে উমা, আমার ছোট ছেলে মানে চারটে চতুর্ভুজ বের করে কাজ করছে। তখন পদ্মাবতী দেবী মানে মানে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়, তখন তাকে বলে যে তুই তুই বল বাবা, তুই কে, তুই কে, তুই কে। তখন এই বাঁকা রায় উনি করেন যে না, এই জায়গা হচ্ছে একচক্রা ধাম, নিত্যানন্দ প্রভু নিজের লীলা করতে এসেছেন, তার এখানে লীলা হবে, আর আমাকে যদি সবাই এখানে মানে আমার জন্য যদি সবার মানে ফোকাস ডাইভার্ট হয়ে যায়, সেটা ঠিক না, সেটা আমি চাই না। তাই জন্য বাঁকা রায় কি করলেন, উনি যমুনায় গিয়ে একচক্র ধাম, ধামের মধ্যে কিন্তু মানে এমন না যে মায়াপুর ধাম মানে এখানে বৃন্দাবন নেই, মায়াপুর ধাম ইটসেলফ কিন্তু বৃন্দাবন, বৃন্দাবনে যা আছে সব মায়াপুর ধামে প্রেজেন্ট, জগন্নাথ পুরী ধামও কিন্তু মায়াপুর ধামে প্রেজেন্ট।
এখানে শ্যামকুণ্ড আছে, রাধাকুণ্ড আছে, গিরিরাজ গোবর্ধন আছে, সব এখানে আছে। তো সেরকমই একচক্রা ধাম, বলরাম কিন্তু কৃষ্ণার থেকে আলাদা না। কৃষ্ণারই এক্সপ্যানশন বলরাম হয়, কারণ কৃষ্ণা দেখতে চাইছিল যে আমাকে আমার ভক্তরা যখন সেবা করছে, তখন আমি যা আনন্দ পাচ্ছি তার থেকে এত গুণ বেশি আমার ভক্তরা আনন্দ পাচ্ছে, সেটা কিরকম আনন্দ। এই রসটা মানে আস্বাদন করবার জন্য, বোঝার জন্য যে আমার ভক্তরা কি মজা পাচ্ছে, এটা তো বুঝতে পারছি না, কারণ আমি তো ঠিক আছে মজা পাচ্ছি, কিন্তু আমি দেখছি আমার ভক্তগুলো তো আমার চেয়েও বেশি মজা পাচ্ছে। সেই জন্য কৃষ্ণা নিজেকে বলরাম রূপে এক্সপ্যান্ড করে। তাই জন্য যখনই কৃষ্ণা যেখানে লীলা হয়, বলরাম সেখানে মানে সে সেখানে কিন্তু সেবা করছেন কৃষ্ণার। নিত্যানন্দ প্রভু কিন্তু মহাপ্রভুর সেবা করছেন। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর বলরামের রোল কিন্তু এইটাই। লক্ষ্মণ কিন্তু রামচন্দ্রের সেবা করছিলেন। তো এই কারণে এটা, এই লক্ষ্মণ কিন্তু রামচন্দ্রেরই এক্সপ্যানশন, রামচন্দ্রকে সার্ভ করবার জন্য। বলরাম কিন্তু কৃষ্ণার এক্সপ্যানশন, কৃষ্ণাকে সার্ভ করবার জন্য, যাতে কৃষ্ণা নিজে মানে তার সার্ভেন্ট রূপে সেই রস আস্বাদন করতে পারে। তো সেরকমই একে চক্রধামে আহ নিত্যানন্দ প্রভু লীলার করার কথা, তখন বাঁকারায় দেখে যে না, তো একচক্রা ধামেও কিন্তু সব ধাম প্রেজেন্ট আছে। জগন্নাথপুরী ধাম আছে, ওখানেও শ্যামকুণ্ড আছে, ওইখানেও রাধাকুণ্ড আছে, আর সেখানেও যমুনা মা আছে। যমুনা মাই কি যায়, তো ওখানেও যমুনা মা আছে। তো এবার মায়াপুর ধামেও কিন্তু মা যমুনা আছে। সবাই ভাবে যে এখানে শুধু গঙ্গা আছে, কিন্তু তা কিন্তু না, এখানেও কিন্তু মা যমুনা আছে। এবার সেই যমুনায় গিয়ে বাঁকারা কি করে, যেই তো বিষ্ণু ফর্মে তাকে তার মা দেখে নিয়েছে, সেই অবস্থাতেই সে গিয়ে সেই যমুনার মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে যায়। আর তখন নিত্যানন্দ প্রভু কাঁদতে লাগে যে হা, আমার ছোট ভাই, আমার ছোট ভাই, আমার ছোট ভাই চলে গেল, আমার ছোট ভাই চলে গেল। তখন সেই রাতে সেই বাঁকারায় তার ছোট ভাই তাদের স্বপ্নে এসে বলে যে আমি একটা কাষ্ঠ রূপে আসবো এই যমুনাতে। এই সময়, এই দিন তোমরা সবাই এই যমুনায় স্নান করতে এসো। তখন নিত্যানন্দ প্রভুকে বলেছে, তখন তুমি দেখবে যে তোমার গায়ে একটা মানে একটা কাঠের লগ অফ উড, সেটা এসে তোমাকে টাচ করবে, সেটা নিয়ে যাবে, সেটাই কিন্তু আমি, মানে আমি সেই রূপে আসবো। তখন নিত্যানন্দ প্রভু, তার বাবা হারাই পণ্ডিত, তারা সবাই ওনারা সবাই ওই ওই দিনকে, ওই মুহূর্ত যেরকম বলা হয়েছে সেই দিনকে গেছে সেখানে। মা যমুনায় যখন নিত্যানন্দ প্রভু স্নান করতে নামেন, তখন ঠিক ওইভাবেই যেরকম বলা হয়েছে, ঠিক ওইভাবেই একটা কাষ্ঠের লগ অফ উড এসে নিত্যানন্দ প্রভুকে মানে পায়ে লাগে। তখন উনি ওইটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এবার উনি দেখছেন যে এটা তো একটা কাঠের টুকরো, এটা তো কোনো স্বরূপ নেই। তাই জন্য উনি কি করেন, নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করেন, যে বিশ্বকর্মাকে ডেকে বলে যে তুমি আসো আর এইটা স্বরূপ দাও। তখন সেই কাঠের থেকে তৈরি হয় যে বিগ্রহ, সেটা হচ্ছে বাঁকা রায়। এখনো সেই বিগ্রহ সেই মন্দির আছে। আর সেখানে পাশে রাধারানীর বিগ্রহ। এবার যখন নিত্যানন্দ প্রভু চিরজীব মানে নিজের যতদিন ওখানে ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু ওখানে মানে কি বলে, এই বাঁকারায় সেবা করতেন। আর তারপর যখন নিত্যানন্দ প্রভু নিজের প্রিচিং এ বেরিয়ে গেলেন, ওনাকে একটা সন্ন্যাসী এসে নিয়ে চলে যায়। তো নিত্যানন্দ প্রভু আহ তখন তারপরে তো ওনার এই লীলা শুরু হয় যে উনি বেরিয়ে গেলেন, তারপরে উনি ওখান থেকে মহাপ্রভুকে দেখা করলেন, তারপরে মহাপ্রভুর সাথে ছিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্ধান হয়ে যান, তারপরে নিত্যানন্দ প্রভু কন্টিনিউ করলেন যতদিন ওনার থাকার কথা। যখন উনি নিজের লীলা শেষ করার জন্য আবার এখানে ফিরে এলেন, এই বাঁকা রায়ের মন্দিরে এসে উনি সবার সামনে এই বাঁকা রায়ের যে বিগ্রহ তার ভেতরে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আর তখন ওনার ওয়াইফ জাহ্নবী ঠাকুরানী, আগের দিন প্রণাম মন্ত্রতে বলেছিলাম জাহ্নবী জীবিতাপাতি, তো সেই জাহ্নবী ঠাকুরানী উনি তখনও ছিলেন। তখন উনি কন্টিনিউ করলেন এই প্রচারের কাজ। উনিও বৃন্দাবন গিয়ে প্রচার করলেন, উনি সব জায়গায় ট্রাভেল করে প্রিচিং করলেন। এবার উনিও যখন ওনার লীলা কমপ্লিট করবেন, তখন উনি আবার ফিরে এলেন এই একচক্রা ধামে, কারণ তার হাজবেন্ডের তখন আর জাহ্নবী মাতাকে বলা হয় স্বয়ং নিত্যানন্দ শক্তি, মানে নিত্যানন্দ প্রভুরই ফিমেল ফর্ম জাহ্নবী মাতা। তো সেই জাহ্নবী মাতা যখন ফিরে আসেন এই একচক্রা ধাম আর এই বাঁকা রায়ের কাছে যখন উনি প্রণাম করেন,
তখন যেটা হয় যে নিত্যানন্দ প্রভু সেই বিগ্রহতে, যিনি অনেক বছর আগে অন্তর্ধান হয়ে গেছিলেন, ওখান থেকে টুক করে লাফিয়ে বেরিয়ে জানবা মাকে হাতে ধরে টেনে নেয়। আর যখন পর্দা খোলা হয় তখন দেখে যে জানবা মাতা সেখানে বিগ্রহ রূপ ধারণ করে নিয়েছে। তো এই বিগ্রহ রূপ হচ্ছেন স্বয়ং জানবা মাতা, আর এই বিগ্রহ হচ্ছে স্বয়ং বাঁকা রায় এবং স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু। আবার তারই পাশে নিত্যানন্দ প্রভুর আর বাসুধা মাতার যে পুত্র বীরভদ্র প্রভু, ওনার সমাধিও ওখানেই আছেন, ওই মন্দিরে। তো তো এটা তো আমি একটা একটা লীলা আর একটা লীলাস্থলী দিয়ে বললাম। এবার আপনারা ডিজায়ার করুন, তাহলে পরে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা থাকলে আপনার ওই এক চক্রধাম, আর আমার জন্য প্রার্থনা করুন যাতে আমরা আবার যেতে পারি এই এক চক্রধামে। কারণ ওই ওই একটা কি আছে, আরেকটা দিল মাঙ্গে মোর, সেরকম অবস্থা, একবার গেলে পরে মনে হয় যে আরো যাই আরো দর্শন করি। কিন্তু সেটাই যে একটু দূরে থাকা ভালো, মাঝে মাঝে সেপারেশন, মানে অনেক সময় আমরা যখন খুব বেশি কারোর সাথে থাকি তখন আমরা তাকে ফর গ্রান্টেড নিতে লাগি। ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কন্টেম্পট, এক কথাতেই আছে যে যখন আমরা খুব বেশি হয়তো কোনো উচ্চ স্তরের ভক্তের সাথেই আছি, কিন্তু তার সাথে থাকতে থাকতে আমরা ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিই যে আরে এ আবার এমন কি এর ব্যাপারে স্পেশাল আছে, এও তো হাই তুলছে, এও তো ব্রাশ করছে, এও তো সকালে বাথরুম যাচ্ছে, এও তো রাতে ঘুমাচ্ছে, ওমা এরও তো শরীর খারাপ হয়, তখন আমরা ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিই। ওমা এও তো দেখছি এর তো রুটিনে কোনো ঠিক ঠিকানাই নেই, তখন আমরা তাকে জাজ করতে লাগি, আর তখনই হয়ে যায় বৈষ্ণব অপরাধ। তো তাই জন্য কোনো বৈষ্ণবের থেকে আমাদের খুব তাকে কাছ থেকে না করা, সবসময় বৈষ্ণবকে সেই জায়গায় রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের চলা উচিত, খুব কেয়ারফুল থাকা উচিত। আর সেরকমই ভগবানের ধামের ক্ষেত্রেও তাই। খুব বেশি যদি আমরা ধামে বারে বারে যেতে পারছি তখন তার ভ্যালিউটা আমরা হারিয়ে ফেলবো, তখন মনে হবে এই আবার কোনো কোনো বড় ব্যাপার না। তাই জন্য সেপারেশনটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তো তো যাই হোক, আমরা এইটা দিয়ে আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করি। আহ আচ্ছা, কে রিড করবে? আমরা শ্লোক নাম্বার 14, তাই তো? কাতা হয়, ঠিক আছে মাতাজি। ওম নমো ভগবতে ও বাসুদেবায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমাদের স্টোরির হাফ পার্ট বাকি ছিল। ঠিক আছে, একটু আমরা রিডিং করি, তারপরে স্টোরির বাকি পার্টে যাব। পড়ো মাতাজি। হ্যাঁ মাতাজি। ততো শ্বেতৈহয়ৈ যুক্তে মহতি সন্দনে স্থিতৌ মাধব পাণ্ডব চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদদ্মতু। হুম। তারপর শ্বেত অশ্ব রথেতে বসিয়া আসিল, যে মহাযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া মাধব আর পাণ্ডব দিব্য শঙ্খ ধরি বাজাইল পরে পরে অপূর্ব মাধুরী। অন্যদিকে শ্বেত অশ্বযুক্ত এক দিব্য রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে তাঁদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন। তাৎপর্য: ভীষ্মদেবের শঙ্খের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খকে দিব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই দিব্য শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করল যে কুরুপক্ষের যুদ্ধ জয়ের কোনো আশাই নেই, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেছেন। জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনা। পাণ্ডবদের জয় অবধারিত, কারণ জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ তাদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। ভগবান যে পক্ষে যোগদান করেন, সৌভাগ্যলক্ষ্মীও সেই পক্ষেই থাকেন, কারণ সৌভাগ্যলক্ষ্মী সর্বদাই তার পতির অনুগামী। তাই বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হলো যে অর্জুনের জন্য বিজয় ও সৌভাগ্য প্রতীক্ষা করছে। তাছাড়া যে রথে চড়ে দুই বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা অগ্নিদেব অর্জুনকে দান করেছিলেন, এবং সেই দিব্য রথ ছিল সমগ্র
ত্রিভুবনের সর্বত্রই অপরাজেয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো এখানে যখন এর আগের বার আমরা দেখলাম যে ভীষ্ম নিজের শঙ্খ বাজিয়েছিলেন, আর তারপরে ভীষ্ম পিতামহর বাজাবার পর কৌরবদের সাইডে যতজন ছিল তারা নিজেদের সব বিভিন্ন রকমের ইনস্ট্রুমেন্টস বাজিয়েছিলেন টু ডিক্লেয়ার যে এবার যুদ্ধ শুরু হবে। আর তারপর কৃষ্ণ নিজের শঙ্খের ধ্বনি দেন, আর তার সাথে অর্জুনও নিজের শঙ্খ বাজায়। তো এই শঙ্খকে বলা হচ্ছে দিব্য শঙ্খ, কারণ কৃষ্ণা হচ্ছে, কৃষ্ণার ওয়াইফই হচ্ছে মা লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী হচ্ছে যত, মানে আমরা বলি না কি গডেস অফ ফরচুন, তো মা লক্ষ্মীর কাছে কিন্তু যত ফরচুন, গুড লাক, গুড ফরচুন যাই ইংলিশও কথাতে আছে, তারা হয়তো মা লক্ষ্মীর কথা না জানতে পারে, কিন্তু ইংরেজরা এই কথাটা বলে লেডি লাক, মানে লাককে লেডি বলা হচ্ছে। তো তারাও জানে যে, মানে তারাও এটাকে লেডি লাক বলে, কারণ মা লক্ষ্মী কিন্তু যত লাক, যত গুড ফরচুন, যা কিছু অসপিশিয়াসনেস, সেটা মা লক্ষ্মীর কাছেই আছে। যেখানে মা লক্ষ্মী নেই সেখানে কিন্তু এগুলো থাকতে পারবে না। আর মা লক্ষ্মী হচ্ছে অলওয়েজ, যেখানে কৃষ্ণা প্রেজেন্ট নেই সেখানে কিন্তু মা লক্ষ্মী থাকে না। তো কৃষ্ণা যেখানে প্রেজেন্ট বা বিষ্ণু যেখানে আছে সেখানেই মা লক্ষ্মী প্রেজেন্ট, নারায়ণ যেখানে আছে সেখানেই মা লক্ষ্মী প্রেজেন্ট। তো এখানে বলা হচ্ছে যে তাই জন্যই কৃষ্ণার শঙ্খ দিব্য। আর কৃষ্ণাকে অর্জুনকে এই যে রথ যেটা অর্জুন চালাবে, সেই রথটা কে দিয়েছে? অগ্নিদেব। তাই জন্য এই রথটা পুরো 3 ওয়ার্লডস এর মধ্যে, মানে কেউ এই রথকে হারাতে পারবে না, মানে এই রথের মধ্যে এরকম এত পাওয়ারফুল রথ। আর আরেকটা কি বলা হচ্ছে, যে এই যে শঙ্খধ্বনি যেটা কৃষ্ণ আর অর্জুন যখন দিলেন, তখন কি হচ্ছে যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল কনসিয়াস ইন্ডিকেটেড দেয়ার ওয়াজ নো হোপ অফ ভিক্টরি। যখন কৃষ্ণার শঙ্খধ্বনি যে এখানে হচ্ছে, যেই দিকে কৃষ্ণা আছে সেই দিকে অল ফরচুন, গডেস অফ ফরচুন যেখানে, সেখানে অল ফরচুন, সবকিছু সেখানেই হবে, জয় সেই দিকেই হবে। যেই দিকে কৃষ্ণা নেই সেই দিকে জয় হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। এবার আমাদের এটা যদি ভাবি যে কেন কৃষ্ণা এই বারে বারে এই কথাটা বলছে যে পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায়। তো মানে ধর্মটাকে সেখানে এস্টাবলিশ করবার জন্য এই যে কৌরবরা, তাদেরকে কেন অধর্মী বলা হচ্ছে? কারণ একটা ক্ষত্রিয় রাজা, তার কাজ হচ্ছে তার প্রজাকে সঠিক দিশা দেখানো। সঠিক দিশা মানে হচ্ছে যে তার প্রজাকে ধর্মের কাজে নিযুক্ত করা। তো মানে তাদের যাতে, তার পুরো প্রজাকে এনগেজ করা এমন ভাবে যাতে প্রজা উদ্ধার হয়ে যায়। এমন না যে রাজা নিজের মতন কাজ করছে, ট্যাক্স নিয়ে নিল, প্রজা যা ইচ্ছে করলো, সেরকম না। মানে আমরা যদি সাধারণ একটা এক্সাম্পল দেখি, আমরা যখন গভর্নমেন্ট চুজ করব, তখন কি এমন একজন কাউকে চুজ করব যে হিটলারের মতন শুধু নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে মারলো, কাউকে ইয়ে করলো, নাকি স্টালিনের মতন যে মানে একদম ডিক্টেটরশিপ? ঠিক আছে, স্টালিন তো যে ওর দিকে নেই তাকে গলা কেটে মেরে ফেললো, শুট অ্যাট সাইড করে ফেললো, এরকম। অবভিয়াসলি এরকম ধরনের কাউকে আমরা চুজ করবো না। আমরা চুজ করবো যে আমাদের, মানে আমরা অ্যাজ সিটিজেন যাতে ভালো থাকতে পারি, এমন কাউকে আনবো না যেখানে আমরা নিজেরাই ভয়তে কাঁপবো যে ওরে বাবারে আমাদের এই গভর্নমেন্ট যে কোনো টাইমে আমাকে মেরে ফেলতে পারে, যে কোনো টাইমে আমার পরিবারের লোক বেরোলো তাকে মেরে ফেলতে পারে, পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, এরকম ভাবে কাউকে আমরা তো চুজ করবো না। আম, তো আগেকার দিনে বৈদিক শাস্ত্রের, মানে বৈদিক ইয়েটা কি ছিল, যে রাজার কাজ হচ্ছে যে প্রজাদেরকে এই ভগবত ধাম যাতে ফিরে যেতে পারে সেইটা টেক কেয়ার করা। শুধুমাত্র যে অন্য রাজ্যদের সাথে লড়াই করা এইসব কাজের জন্য না, রাজার আসল কাজ হচ্ছে যে প্রজা যাতে যতক্ষণ তারা বেঁচে আছে তারা যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, তাদের কাছে যাতে কোনো কিছুর অভাব হঠাৎ করে না হয়ে যায়, বা কেউ চিটিং করছে, লোকেরা চিটেড হয়ে যাচ্ছে, এইসব থেকে বাঁচানো। তাই জন্য একদম স্ট্রিক্ট ইয়ে ছিল যে যদি কেউ চুরি করে, ডাকাতি করে, কেউ ভুল কাজ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার ইয়ে ছিল যে তাকে ওই গলা কেটে দেওয়া হতো। তাই কারণ এটা হচ্ছে একটা সঠিক রাজার কাজ, একটা রাইট ক্ষত্রিয় রাজা এটাই করবে, যে কেউ ভুল করছে তাকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া না, তাকে রাইট মানে চ্যাস্টাইজমেন্ট দেওয়া।
কারণ যে ভুল করছে তাকে যদি শাস্তি না দেওয়া হয়, তাহলে বাকি প্রজারা কি দেখছে, যে ও তো ভুল করলো, ও তো আরামসে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে আমরাও করি। কিন্তু যেই মুহূর্তে তাকে এরকম কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তখন বাকি প্রজারা ভয়ের চোটে কেউ ভুল কাজ করবে না। যেই কারণে রাম রাজ্য কেন বলা হচ্ছে, সেই রাম ভগবান রামের থাকাতে আসলে কেউ ওরকম ভাবতোই না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু ও মন্থরা ছিল ওই সময়, তা সত্ত্বেও এরকম লোকজন তখনও ছিল। তো তাই জন্য একটা ক্ষত্রিয় রাজার কাজ হচ্ছে যে তার পুরো প্রজাকে ধর্মের কাজে নিযুক্ত করে তাদেরকে সঠিকভাবে, মানে টু মেক শিওর যে যখন তারা দেহ রাখে তারা যাতে ভগবত ধাম ফিরে যেতে পারে। আর এই কৌরবরা কিরকম ছিল, তারা নিজেরাই তো ভগবানকে সেটাই জানে না, ভগবানকে মানে না, কারণ কৃষ্ণাই তো ভগবান। আর তাদের সাইডে কি কৃষ্ণ আছে? তারা তো কৃষ্ণকে তাদের সাইডে চাইনি। তারা অধর্মী, তারা জানেই না যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। আর তারা প্রজাকে আহ ডেভিয়েট করে দিচ্ছে, উল্টো তারা প্রজাকে মানে ভুলভাবে ট্যাক্স কালেক্ট করা, আহ তারপরে মানে চিট করে নিজের সাইডে নেওয়া, এই জিনিসগুলো করছে, তো একেবারেই অধর্ম। তাই জন্যই তাদেরকে কৃষ্ণা সবাইকে শেষ করতে চেয়েছে। আর তারপরে যুধিষ্ঠির মহারাজ, যে হচ্ছে ধর্মরাজ, মানে তাকে বলা হচ্ছে ধর্মের রাজা, তো যাতে ধর্ম এস্টাবলিশ হয় তাই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজকে কৃষ্ণা চেয়েছে যে যুধিষ্ঠির মহারাজ যাতে রাজা হয়। যুধিষ্ঠির মহারাজ কিন্তু চায়নি। যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছে যে না না, আরে আমি আমার বাড়ির পরিবারের লোকজনকে মারার পরে রাজা হয়ে কি হবে। কিন্তু কৃষ্ণা চায় সেটা। কৃষ্ণার, আমাদের কাজ হচ্ছে সমসিদ্ধির হরিতোষণম, কৃষ্ণা কি চায়, বিকজ কৃষ্ণা জানে যে পুরো জগতের জন্য কোনটা মঙ্গলময়। তাই জন্য কৃষ্ণা চেয়েছে যুধিষ্ঠির মহারাজ, মানে যুধিষ্ঠিরকে মহারাজ রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তো সেই জন্য এই যুদ্ধের কি হচ্ছে, যে যেদিকে কৃষ্ণা নেই অবভিয়াসলি সেদিকে কোনো মানে জয় হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসছে না। জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাম येषां পক্ষে জনার্দনঃ, মানে হচ্ছে পাণ্ডুর যারা পুত্র তাদের অবশ্যই জয় হবে। কেন? কারণ তাদের পক্ষে কি আছে? জনার্দনঃ। জনার্দনঃ মানে হচ্ছে কৃষ্ণা। হুম। আচ্ছা, এই এখান অব্দি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন, কোনো ডাউট? ফার্স্ট ভার্স থেকে নিয়ে, ফার্স্ট শ্লোক, ফার্স্ট পারপোর্ট থেকে নিয়ে এখন অব্দি কারোর কোনো ডাউট, কোনো প্রশ্ন কিছু আছে? কারোর এরকম মনে হচ্ছে যে না দুর্যোধন খুব ভালো, আমি এখনো এটা এগ্রি করতে পারছি না যে কৃষ্ণা কেন ওদের মারলো? রিনা মাতাজি ভাবছে যে এরকম একটা প্রশ্ন আসছিল মনের মধ্যে, কিন্তু জিজ্ঞেস করবো কিনা ভাবছি। ঠিক আছে, যদি কারোর প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা এগিয়ে যাই নেক্সট ভার্সে। আচ্ছা, নেক্সট কে রিড করবে? কে হ্যান্ড রেজ করেছিল? হ্যাঁ, বৃষ্টি, বৃষ্টি। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी। শ্লোক ১৫। পঞ্চজনং হৃষীকেশ দেবদত্তং ধনঞ্জয় পাণ্ডব দধৈম মহাশঙ্কং ভীমকর্মা বৃকোদর। আমি কি ঠিক ইয়েতে? গীতার গানে আছে। হ্যাঁ, ঠিক শ্লোকই আছে, ঠিক আছে, গীতার হ্যাঁ, গান। গীতার গানে আছে হৃষীকেশ ভগবান পাঞ্চজনরবে ধনঞ্জয় বাজাইল দেবদত্ত সবে ভীমকর্মা সেন বাজাইল পরে পাণ্ডই শঙ্খ সেই অতি উচ্চস্বরে শঙ্খ সেই অতি উচ্চস্বরে। এগুলো হচ্ছে অনুবাদ। শঙ্খের নাম দেওয়া আছে। এবার কেউ বলতে পারে আচ্ছা। ওমা শঙ্খের আবার নাম কেন? শঙ্খের কি তীর, ধনুষ, প্রত্যেক জিনিসের নাম আছে। কে বলতে পারবে কেন? আমরা কি কখনো, এই যে আমি মাইক্রোফোন ইউজ করছি, মাইকের নাম দিয়েছি এর নাম হচ্ছে রুক্মিণী দেবী, এরকম? বা আমরা যে ফোন ইউজ করছি ফোনের নাম দিয়েছি, আমার ফোনের নামটা হচ্ছে যশোদা নন্দন, এরকম কেউ নাম দেয়? ওমা, শুধু ইমনই হ্যান্ড রেজ করেছে, আমি ভাবলাম সবাই হ্যান্ড রেজ করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ইমন কি চান্স দিই। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডবত প্রণাম। মাতাজি, আমার মনে হচ্ছে যে আহ, ভগবানের সেবায় যা কিছু কাজে লাগে সেগুলোর সবেরই তো প্রাণ আছে।
তো তার জন্য হয়তো এগুলোর নাম দেওয়া আছে। ওই শান্ত শান্ত রসে যা কিছু সেবা হয় সেগুলো তো সবই এই মানে বাঁশি থেকে শুরু করে এগুলো তো সবই ভগবানের সেবায় কাজে লাগে। এনারা তো শান্ত রসে আছেন, তাই এনাদের নাম আছে। ভেরি গুড। আর কেউ কিছু অ্যাড করতে চায়? এটা একদম পারফেক্ট আনসার। এর মধ্যে কেউ কিছু অ্যাড করতে চায়? এক মানে অল পয়েন্ট কভার্ড এর মধ্যে, শুধু একটা পয়েন্ট আমি অ্যাড করতে চাই। আমি কোহলি, তুমি কি হ্যান্ড রেজ করছিলে, কিছু অ্যাড করতে চাও? হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ, প্রণাম। মাতাজি, ইমান মাতাজি একদম ঠিক কথাই বলেছেন। বাট স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড মানে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে সবারই আলাদা এন্টিটি রয়েছেন, মানে ওনারা সবাই লিভিং এন্টিটি আর কি। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে ওনারা সবাই লিভিং এন্টিটি, সেটাই। একদম 100%। ইমন যেটা বলেছে, কোয়েলি একদম সেম জিনিস, একদম ঠিক কথা। তারা শুধু লিভিং এন্টিটিস না, অ্যাকচুয়ালি তারা পার্সোনালিটিস। আমরা যেরকম হিউম্যান ফর্মে, তারাও কিন্তু এরকম পার্সোনালিটিস। তারা এই ফর্মটা নেয় ভগবানের সেবা করবার জন্য, তাই জন্য তাদের নাম আছে। যেরকম গৌর লীলাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী, উনি কৃষ্ণলীলাতে একজন কল্পবৃক্ষ, উইশ ফুলফিলিং ট্রি, উনি একজন কল্পবৃক্ষ, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী কে? উনি হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যেনার থেকে দীক্ষা নিয়েছেন ওনার লীলাতে শ্রী ঈশ্বর পুরীপাদ, ওনার গুরুদেব হচ্ছে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী হচ্ছেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুরও দীক্ষা গুরু, ইভেন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা গুরু। তো শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী উনি গৌর লীলাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী রূপে। আর উনি অ্যাকচুয়ালি এই যে কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বটা, কৃষ্ণ প্রেম যেটা, সেটা কিন্তু উনি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু উনি কৃষ্ণ লীলাতে একজন কল্পবৃক্ষ। তো এরকম নেসেসারি না যে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে সেম পার্সোনালিটির কিন্তু অনেক স্বরূপ হতে পারে। সেম পার্সোনালিটি কৃষ্ণ লীলাতে, গৌর লীলাতে সাইমালটেনিয়াসলিও থাকে। তাই জন্য এরকম নেসেসারি না যে আমার স্বরূপ যদি এইটা একটাই, এরকম একটা নেসেসারি না, হতেই পারে আমার আরেকটা স্বরূপও আছে, আবার কৃষ্ণ লীলাতে একটা, গৌর লীলাতে এক জায়গায়। তো এরকম, এগুলো হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তো আমরা সেটাতে এখন ঢুকবো না, খুব ইন্টারেস্টিং বলে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসবো। আর আমরা আমাদের এইখানে যেটা করছিলাম সেটাতে কন্টিনিউ করব। সেটা হচ্ছে যে কৃষ্ণার কনশেলের নাম হচ্ছে আহ পাঞ্চজন্যম, আর দেবদত্তম হচ্ছে অর্জুনের শঙ্খের নাম, দেবদত্ত। এটা হচ্ছে অর্জুনের শঙ্খের নাম। তো এরকম প্রত্যেকের শঙ্খের, তারপরে ওই ভীম নিজে শঙ্খ বাজায়, তার একটা নাম আছে। আহ নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির মহারাজ, এনাদের প্রত্যেকের শঙ্খের নাম আছে, কারণ এনারা সবাই স্পিরিচুয়াল এন্টিটিস। তো ডেফিনেটলি এনারা এক একজন পার্সোনালিটি। তাই জন্য অনেক সময় ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে যখন কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে কোনো লীলা করছেন, তখন এই যারা কৃষ্ণার যে বাসী, সেও একজন ফর্মে আসে, পার্সোনালিটি ফর্মে গৌর লীলাতে। তারপরে আম, আম, যেরকম কি জানো, আবার দুজন পার্সোনালিটি সেম ইয়েতেও থাকতে পারে। যেরকম শিলা হরিদাস ঠাকুর, উনি যেরকম ব্রহ্মার ফর্ম, ব্রহ্মার ইনকারনেশন, আবার উনি প্রহ্লাদ মহারাজও, কিন্তু কম্বিনেশন অফ প্রহ্লাদ মহারাজ আর আহ, আমাদের ব্রহ্মা। আবার বাসুদেব ঘোষ, সরি বাসুদেব দত্ত, উনিও কিন্তু যেরকম প্রহ্লাদ মহারাজের কম্বাইন্ড ফর্ম। তো এরকম কম্বাইন্ড ফর্মসও হতে পারে। শ্রী রামানন্দ রায়, উনি হচ্ছেন অর্জুনের ফর্ম, আবার বিশাখা সাখিও কম্বাইন্ড ফর্ম। তো সেরকম স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড আমরা আমাদের এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের বুদ্ধি আর ইন্টেলিজেন্স দিয়ে বুঝতে পারবো না। এই জন্যই ওটা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। আমরা কি ভাবি যে আরে এই যে সব কথাগুলো লেখা আছে, কৃষ্ণা এই করেছে, পাহাড় তুলেছে, ওই করেছে, সেই করেছে, এটা কি হতে পারে নাকি? এবার কৃষ্ণাও যদি আমাদের মতন আমরা যেটুকু করতে পারি, কৃষ্ণাও যদি সেটাই করতে পারে, আরে তাহলে কিসের ভগবান?
যেহেতু কৃষ্ণা এমন জিনিস করতে পারে যেটা আমাদের চিন্তা ভাবনার বাইরে, সেই কারণ তো, কারণ উনি ভগবান, তাই জন্যই তো উনি করতে পারেন। উনি তো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাই আমরা যা কিছু যেটুকু করছি উনি আমাদের সেই শক্তি দিয়েছেন, সেই এবিলিটি দিয়েছেন। এই জিনিসটা অনেকজন বুঝতে পারে না, তারা এই তর্ক করতে থাকে যে তোমরা কি বোকার মতন এইসব মাইথোলজি বিশ্বাস করো, এইসব তোমরা বিশ্বাস করো যে হ্যাঁ এই রাম এসেছে, এই করেছে, হনুমানের সেনা রামের সাথে গিয়ে যুদ্ধ করেছে, তোমরা এসব বিশ্বাস করো? বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। তাই জন্য যখন কেউ বিশ্বাস করে, যখন আমরা বিশ্বাস করে, যখন শ্রদ্ধা রেখে, শাস্ত্রের কথায় শ্রদ্ধা রেখে, বৈষ্ণবের কথায়, সাধুর কথায় শ্রদ্ধা রেখে, যখন ইভেন আমরা যখন ধামে দর্শন করতে যাব, তখন এমন এমন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হবে, রিয়েলাইজেশন হবে যে আমরা নিজেরাই মানে পুরো পাগল হয়ে যাব, আনন্দের চোটে পাগল হয়ে যাব, যে এটা তো কাউকে বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না। এরকম এরকম এক্সপিরিয়েন্স তখন হবে। কিন্তু যার শ্রদ্ধা নেই, যার বিলিফ নেই, ভগবানও তাকে ক্যারি করে না। তো তুমি বিলিভ করো না, ভগবান কৃষ্ণা ইজ নট অবলাইজড। কৃষ্ণার কোনো মানে অব্লিগেশন নেই যে তাকে আমাদেরকে বিশ্বাস করাতেই হবে। কৃষ্ণ আমাদেরকে সেই ফ্রিডমটা দেয়, ফ্রি উইল। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো, এই যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাম তথৈব ভজাম্যহম, আমাকে যে যেরকম ভাবে অ্যাপ্রোচ করবে আমিও তার সাথে সেইভাবেই রেসিপ্রোকেট করব। তো এটা হচ্ছে কৃষ্ণার নিয়ম। তো এখানে পাঞ্চজন্যম ঋষিকেশ দেবদত্তম ধনঞ্জয়ম। আচ্ছা, আমরা কি এটা পড়েছি? আহ পরপরটা পড়িনি না? অনুবাদও পড়িনি। হ্যাঁ, না মাতাজি, বৃষ্টি পড়ো, অনুবাদটা আর তাৎপর্যটা বাকি আছে। পড়ো পড়ো। অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ তার পঞ্চজনক নামক শঙ্খ বাজালেন, অর্জুন বাজালেন তার দেবদত্ত নামক শঙ্খ, ভীমকর্মা ও অতিবজি ভীমসেনা বাজালেন পাণ্ডই নামক বিশাল শঙ্খ। পৌঞ্জ। তাৎপর্য। তাৎপর্য। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোকে ঋষিকেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। জীবেরা তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই জীবেদের ইন্দ্রিয়গুলিও তার ইন্দ্রিয় সমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্বিশেষবাদীরা জীবেদের ইন্দ্রিয় সমূহের উৎস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তাই তার সমস্ত জীবেদের ইন্দ্রিয়বিহীন ও নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করতে উদ্গ্রীব। সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থান করে ভগবান তাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিচালিত করেন, তবে তিনি সেটিকে করেন জীবনের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে, এবং শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করেন। এখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের দিব্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান সরাসরিভাবে পরিচালিত করেছেন। আচ্ছা বৃষ্টি, তাই এই জায়গাটা, এই লাস্ট 4টে লাইন তুমি আবার আরেকবার পড়ো এখান থেকে। সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থান করে ভগবান, সেখান থেকে আরেকবার এক একটা ওয়ার্ড পুরো ক্লিয়ারলি একটু রিড করো, বিকজ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থান করেন ভগবান, তাই তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকেও পরিচালিত করেন, তবে তিনি সেটিকে করেন জীবনের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে, এবং শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করেন। আচ্ছা, এখানে একটু পজ করো। এখানে প্রথমই হচ্ছে যে এখানে লেখা আছে যে প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়কে ভগবান নিজে পরিচালিত করে। সেটা ডিপেন্ড করে যে কে কতটা ভগবানের প্রতি সারেন্ডার্ড। এবার অনেকজন যারা হতে পারে ভগবানকে বিশ্বাসই করে না, মানতে চায় না, খুব গর্ব নিয়ে বলে যে আমি এথিস্ট, আমি হচ্ছি নাস্তিক, আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি না। তো তাদের জন্য ডেফিনেটলি ভগবান তাদেরকে আহ মানে ওরকম ভাবে ডাইরেক্ট করে না, কিন্তু তাদের ডিজায়ার্স অনুযায়ী, ধরো আমার হয়তো ডিজায়ার হলো যে আমি একটুখানি গিয়ে নেশা করতে চাই, কৃষ্ণা যদি পারমিশন না দেয় তাহলে আমি আমার এক পাও বাড়াতে পারবো না। কিন্তু যেহেতু আমার ডিজায়ার হয়েছে আর আমি ভগবানকে গ্রাহ্যই করি না, আই ডোন্ট কেয়ার,
গড এক্সিস্টস অর নট এক্সিস্ট, তুমি তোমার কাজ করো, আমি আমার কাজ করব। আমি ভাবছি আমি আমার কাজ করছি, কিন্তু বিকজ কৃষ্ণা সেটা পারমিট করেছে, তাই জন্য আমি আমার পা গুলো বাড়িয়ে নেশা করতে গেলাম, নেশা করলাম। আর সেটার কি হবে, অবভিয়াসলি তার যেটা রেজাল্ট হবে সেটাও অ্যাজ পার আমার কার্মিক সাইকেল সেখানে অ্যাড হয়ে গেল, লজ অফ নেচার সেখানে অ্যাড হয়ে গেল। সো কৃষ্ণার ডিজায়ার মানে কৃষ্ণার কি বলে অর্কেস্ট্রেশন, পরিচালনাতে কিন্তু সবকিছু হচ্ছে, কিন্তু কে কতটা সারেন্ডার্ড। এবার হতে পারে যে কেউ হয়তো একটু একটু ভগবানকে বিশ্বাস করে যে না ঠিক আছে ভগবান আছে, তখন কি হবে, সে হয়তো, আমি হয়তো বললাম যে না আমি একটু নেশা করতে যেতে চাই, ভেতরে কিন্তু আস্তে আস্তে একটা ভয়েস আসবে, নেশাটা করিস না, নেশাটা করো না, নেশাটা করো না। এবার ডিপেন্ড করছে যে আমি সেই ভয়েসটাকে গুরুত্বপূর্ণ দেব নাকি আমি বলবো যে না না করি করি ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, আজকে করব কালকে করব না, আবার বলবো ঠিক আছে আবার আগামীকালও সেম জিনিস, আজকে করিনি কালকে আর করব না। তো দিস ইজ যে আমি শুনতে পারছি বিকজ আমার হয়তো একটু শ্রদ্ধা আছে ভগবানের উপরে, বা আমার মানে বিশ্বাস আছে যে হ্যাঁ ভগবান আছে, তাই ভগবান কিন্তু বলছে যে ভুল করছো, কিন্তু আমি সেটা মানতে রাজি না, তো আমি সেই কাল 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 এগুলো করছি। এটা হচ্ছে এক ধরনের। কিন্তু যারা শুদ্ধ ভক্ত, তাদের নিজস্ব কোনো আলাদা করে এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কোনো ব্যাপারই নেই, কারণ তাদেরকে পুরোপুরি কৃষ্ণ পরিচালনা করছে। ইভেন কি তারা নিজের মাইন্ডের মধ্যে কি ভাবছে সেটাও কিন্তু কৃষ্ণাই তাদেরকে ভাবাচ্ছে, তারপর তারা কি করছে সেটাও কিন্তু কৃষ্ণাই তাদেরকে করাচ্ছে, কারণ তারা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত, তারা অলওয়েজ কৃষ্ণার সেবাতেই আছে, আর তারা কৃষ্ণার সেবাই করতে চায়, তারা কৃষ্ণাকে আনন্দই দিতে চায়, যেই কারণে কৃষ্ণ তাদেরকে অ্যাজ ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করে। যেরকম হাতা খুন্তি, আমরা তো গরম খাবারের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে রান্না করতে পারি না, তাই আমরা হাতা খুন্তি ইউজ করি, সেরকমই কৃষ্ণা তার শুদ্ধ ভক্তদেরকে হাতা খুন্তির মতন ইউজ করতে পারে তার নিজের ডিজায়ার্স গুলো ফুলফিল করবার জন্য। আর সেটা করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভক্তরা খুব আনন্দই পায়, এমন না যে শুদ্ধ ভক্তদের কষ্ট হয় যে এই ভগবান নিজের কাজগুলোই করছে আর আমাকে আমার মতন করতে দিচ্ছে না, শুদ্ধ ভক্তরা এরকম হয় না, তারা অলওয়েজ কৃষ্ণাকে সার্ভ করতে চায়, কৃষ্ণাকে আনন্দ দিতে চায়, তাই জন্য তারা হ্যাপি ফিল করে যে কৃষ্ণা, তারা জানে না কিন্তু যে কৃষ্ণা তাদের পরিচালনা করছে। শুদ্ধ ভক্তরা কখনো এটা মনে করে না যে আমি একজন শুদ্ধ ভক্ত, তাহলে সে শুদ্ধ ভক্ত না, তাহলে সে একেবারেই হোপলেস, সে কোনো ভক্তর মধ্যেই আসে না। তাই না, শুদ্ধ ভক্তরা অলওয়েজ মনে করে যে আমি হচ্ছি সব থেকে ফলেন, বা আমি সব থেকে মানে আমার কোনো যোগ্যতাই নেই, এটা হচ্ছে তাদের ন্যাচারাল ফিলিং, ন্যাচারাল তাদের ইয়ে। তো এখানে আহ হ্যাঁ, এখানে এই যে লাইনটা আমরা যেটা পড়লাম, এই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যত বেশি ভক্তি পথে এগোবো, যত সারেন্ডার্ড হব, তত বেশি আমরা মানে কৃষ্ণার দ্বারা পরিচালিত হব। কৃষ্ণার দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানে কি, তখন আমাদের আর কোনো কর্মের সাইকেল বলে কিছু নেই, তখন মায়াদেবীর কোনো কন্ট্রোল আর আমাদের উপরে নেই। অ্যাজ সুন অ্যাজ যখন কেউ মানে ভক্তিপথের একটা ফার্স্ট স্টেপ নেয়, তখন ইমিডিয়েটলি কিন্তু সে কৃষ্ণার আন্ডারে চলে আসে, তখন মায়াদেবীর কিন্তু আর কোনো তার উপরে কোনো আহ জোর থাকে না, মায়াদেবী তখন কৃষ্ণ তাকে সরিয়ে দেয়, এবার যাও, এবার এরা তোমার আন্ডারে নেই। যেরকম যারা যারা এখন জব করছে, যেহেতু তারা কারুর মানে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে তারা কারুর কথা মেনে করছে, তখন কি হয়েছে, কৃষ্ণা মায়াদেবীকে বলেছে দেখো এই আমার আন্ডারে চলে এসেছে, এবার তুমি এর লাইফ থেকে সরে যাও। এইবার সেই ভক্তের লাইফে যাই হবে না কেন, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণার প্ল্যান, তাকে পিউরিফাই করবার জন্য হতে পারে, তার টেস্ট নেওয়ার জন্য হতে পারে। আমরা আগের ক্লাসও ডিসকাস করেছি যে ভক্ত আর অভক্তের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। যদি ভক্তিপথে আসার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের সব দুঃখ কষ্ট চলে গেল, তাহলে তো সবাই বলবে এই চলো চলো ভক্তি করি, কারণ তাদের দুঃখ কষ্ট চলে যাবে। তো এটা তো হচ্ছে যে মানে স্বার্থের কারণ, মানে নিজের স্বার্থের কারণে আমি ভক্তি করছি, ভগবানকে ভালোবাসি না, ভক্তিটা করছি কারণ ভক্তিপথে আসলে পরে আমাদের দুঃখ কষ্ট চলে যাবে। তো টেস্ট করবার জন্য যারা ভক্তিপথে আসে তাদেরও কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের চ্যালেঞ্জেস দিয়ে যেতে যায়, কখনো মানসিক কোনো যন্ত্রণা, কখনো কেউ বাইরের অন্য কোনো লোক মানে জ্বালাতন করছে, মশা মাছি জ্বালাতন করছে, মানে কোনো না কোনো কারণে কিছু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে আমাদের কিন্তু টেস্ট হবে, এক্সাম হবে, সবকিছুই হবে। আবার তার সাথে সাথে এই প্রত্যেকটা যে সিচুয়েশন যেটা কৃষ্ণ আমাদেরকে দিচ্ছে, সেটার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে কৃষ্ণ আমাদেরকে তৈরি করছে,
শুদ্ধ ভক্তের যে গুণ হয়, যে কোয়ালিটিস হয়, সেইগুলো তো আমাদের মধ্যে নেই। এখন তো আমাদের মধ্যে যত ব্যাড কোয়ালিটিসই ভর্তি। গুড কোয়ালিটিস বলতে তো মানে বিন্দু মাত্র যদি কিছু থাকে আর কি, মানে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে যে কি আছে না আছে। জগন্নাথ হতে পারে সে অদর্শদর্শী, যার মধ্যে কোনো গুণ নেই তার মধ্যেও গুণ দেখতে পারে, কিন্তু আমরা তো তা না। যার মধ্যে গুণের ভান্ডার আছে তার মধ্যে আমরা হচ্ছি একদম, তার মধ্যে দোষ দেখতে আমরা এক্সপার্ট একদম। তো সেই জন্য কৃষ্ণ আমাদেরকে সেই জায়গার থেকে বের করে যাতে আমরা শুদ্ধ হয়ে যাই, আমাদের মধ্যে যাতে এত গুড মানে কোয়ালিটিস চলে আসে যে যাতে পুরো জগৎ আমাদেরকে দেখে আমাদের গ্লোরিফাই করে, কারণ তখন কৃষ্ণ খুব আনন্দ পায় যে আমার ভক্তকে গ্লোরিফাই করছে। তো সেই কোয়ালিটিস যাতে আমাদের মধ্যে আসে সেই জন্য কৃষ্ণ আমাদেরকে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস এর মধ্যে রাখে। এখন যদি কারোর কোনো ভক্তের যদি লাইফে কোনো চ্যালেঞ্জই নেই, সে তার একদম মানে পারফেক্ট লাইফ যেটা দরকার, আর সে একদম ভালো করে সাধনা করছে, তাহলে কি এমন বড় ব্যাপার? তার লাইফে তো কোনো চ্যালেঞ্জই নেই, ভালো করে সাধনা করবে না তো কি করবে? তারপরে যদি সাধনা না করে তাহলে তো আর কিছু বলারই নেই। কিন্তু যখন কোনো ভক্তের লাইফে অনেক চ্যালেঞ্জেস, যে আরে কখন আমি জব করব বুঝতে পারছি না, এত সংসারের কাজ, এত সেবা, কখন জব করব বুঝতে পারছি না, কিন্তু তার মধ্যে যে না কৃষ্ণ আমি জব করতেই চাই তোমার জন্য, আমি জব করব, ওরকম চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনের মধ্যে যখন কেউ জব করছে, হয়তো কেউ প্রসাদ পাওয়ার মানে প্রসাদের জন্য তাকে মানে কত রকমের বলে না পাপড় বেলনা, হিন্দিতে একটা কথা আছে যে পাপড় বেলনা, মানে কত রকম কষ্ট করতে হচ্ছে, প্ল্যানিং করতে হচ্ছে শুধু একটা প্রসাদ পাওয়ার জন্য। সেই জায়গায়ও যদি একটা ভক্তের মনে এই থাকে যে আমি কোনো জিনিস আমার মুখে তুলবো না ভগবানকে না অফার করে, প্রভুপাদকে না অফার করে, তার হৃদয়ে দেখে কৃষ্ণা মানে ওয়েট করে আছে যে আমার এই ভক্তকে আমি আলিঙ্গন করতে চাই। আর করেও, আমরা বুঝি না, কৃষ্ণ এসে এসে আলিঙ্গনও করে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময়। আমরা বুঝতে পারি না, হয়তো দেখতে পারি না, কিন্তু অনেক সময় আমাদের বিনা কারণে অনেক আনন্দ হতে লাগে, সেটা হচ্ছে যখন কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি আমাদের আলিঙ্গন করছে। অনেক সময় হয় না, বিনা কারণে বসে আছি, হঠাৎই এমন আনন্দ হতে লাগলো, হয়তো একটুখানি নাম করছি, মনে হচ্ছে আহা কি মজা, সেটা হচ্ছে কারণ কৃষ্ণ এসে আলিঙ্গন করছে, মহাপ্রভু এসে আমাদের আলিঙ্গন করছেন, কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পারছি না। একদিন দেখতেও পারবো। তো এই হচ্ছে ভক্তের যে মানে ভক্তকেও ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জেস, সাফারিং, শরীর খারাপ সবকিছু দিয়ে যেতে হবে। অভক্তরা তো যাই, অভক্তরা তো আন্ডার লজ অফ নেচার, মায়াদেবীর আন্ডারে, তাদের তো ব্যাপারটা আলাদাই। তাদের যে কত জন্ম নিতে হবে, কিভাবে জন্ম নিতে হবে, কোথায় যেতে হবে তার কোনো ঠিক নেই। তারা অজ্ঞান, মানে কি বলে অজ্ঞান না, মানে যাদের জ্ঞান নেই আর কি, অজ্ঞানই বলা যায় আর কি কারণ তাদের কোনো জ্ঞানই নেই যে মানে ফিউচারে পরবর্তীকালে যে কি হবে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা ভাবছে যে বাস মাস্ত আমি খাবো দাবো, এনজয় করব, ঘুরবো ফিরবো, সিনেমা দেখবো, ফোনের মধ্যে কয়েকটা ভিডিওস দেখে নেবো, আর আমার লাইফ একদম ফার্স্ট ক্লাস। আর সে জানেই না যে পরের মুহূর্তে তার কি আছে না আছে, কোন বাসটা যে মায়াদেবী দেওয়ার জন্য ওয়েট করে আছে। কিন্তু ভক্তরা অলওয়েজ রেডি, যে আরে ঠিক আছে, ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে আছি মানে, বৃষ্টিতে বেরিয়েছি মানে ভিজবই ভিজবো। বৃষ্টির মধ্যে যদি কেউ বাড়ির বাইরে বেরোয় তাহলে তো তাকে ভিজতেই হবে। ইভেন যদি কেউ রেইনকোটও পরে থাকে, ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে, এমন কি হতে পারে যে একটা বৃষ্টির ড্রপও গায়ে লাগবে না, ছিটেও গায়ে লাগবে না, এমন কি হতে পারে? এটা তো পসিবলই না। ভৌতিক জগতে যখন এসেছি তখন সেই ছিটে গায়ে লাগবেই লাগবে, কিন্তু ভক্তি পথে যদি আমরা দৃঢ়ভাবে এগোই তাহলে সেই ছিটেগুলো আমাদের জন্য কোনো ম্যাটার করবে না। আরে যত ছিটে লাগানোর লাগাও গিয়ে, আমি আনন্দে নাচবো, আমি আনন্দে নৃত্য করব। এই হচ্ছে ভক্তের লাইফ। ঠিক আছে, বৃষ্টি মাতাজি প্লিজ কন্টিনিউ। এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের দিব্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান সরাসরি ভাবে পরিচালিত করেছেন, তাই এখানে তাকে কৃষকৃষি নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভগবান বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুসারে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ভগবানের বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুসারে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন মধু নামক দানবকে সংহার করার জন্য তার নাম মধুসূদন, গাভী ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করার জন্য তার নাম গোবিন্দ, বসুদেবের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তার নাম বাসুদেব,
দেবকীর সন্তানের রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তার নাম দেবকীনন্দন। বৃন্দাবনে যশোদার সন্তানের রূপে তিনি তার বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন বলে তার নাম যশোদানন্দন, এবং সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন বলে তার নাম পার্থসারথী। সেই রকম কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে পরিচালন করেছিলেন বলেই তার নাম ঋষিকেশ। অর্জুনকে এই শ্লোকে ধনঞ্জয় বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করতেন। ভীম যেমন বৃকোদর নামে বিদিত, কারণ যেমন তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারেন, তেমনি তিনি হিড়ম্বী আদি দানবকে বধ করার মতো দুঃসাধ্য কর্মও সাধন করতে পারেন। সুতরাং পাণ্ডব পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যখন তাদের বিশেষ ধরনের শঙ্খ বাজালেন, সেই দিব্য শঙ্খধ্বনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের কাছে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ছিল। অপরপক্ষে এই রকম কোনো লক্ষণ ছিল না, না ছিল সেখানে পরম নিয়ন্তা ভগবানের উপস্থিতি কিংবা সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবী। অতএব যুদ্ধে পরাজয় তাদের জন্য পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছিল। এই সমস্ত শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সেই বার্তাকে ঘোষিত হয়েছিল। হরে কৃষ্ণ। বাহ, খুব সুন্দর। বৃষ্টি এত সুন্দর করে রিড করেছে যে আমার মনে হয় না আর কারোর কোনো ডাউট থাকবে। খুব সুন্দর রিড করেছে বৃষ্টি। এখানে এত সুইট এক্সাম্পলস গুলো দেওয়া আছে যে ঋষিকেশ কেন বলা হয়। ঋষি ঈশ মানে হচ্ছে যে কন্ট্রোল করে বা যে মাস্টার, আর ঋষিকেশ তো কারণ আমাদের সেন্সেস কেও বলা ঋষিক বলা হয়, তাই জন্য যারা যে সেন্স কে কন্ট্রোল করছে, শুদ্ধ ভক্তের সেন্সেস কে কন্ট্রোল করছে, কৃষ্ণা নিজে, তাই জন্য কৃষ্ণার একটা নাম হচ্ছে ঋষিকেশ। এখানে বিভিন্ন এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে কেন কৃষ্ণার নাম হচ্ছে মধুসূদন। সুদন মানে হচ্ছে সংহার করা, আর মধু বলে একটা দৈত্য ছিল, দানব ছিল, তাকে যেহেতু কৃষ্ণা মেরেছে তাই জন্য মধুসূদন। তারপরে কেন বাসুদেব, কারণ বাসুদেবের ছেলে বাসুদেব। আহ এই যে আমরা আমাদের শিল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রতে যে নমস্তে সারস্বতী দেবে, সরস্বতী ঠাকুর হচ্ছেন ওনার গুরুদেবের নাম, তাই জন্য সারস্বতী দেবে। তো সেরকমই বাসুদেবের ছেলে হচ্ছে বাসুদেব, তাই জন্য তার নাম পড়েছে বাসুদেব। কেন তার নাম হচ্ছে দেবকী নন্দন, কারণ সে দেবকী মাতার পুত্র হয়ে আবির্ভাব হয়েছেন, ওনার মানে অ্যাপিয়ার করেছেন। আবার যশোদা নন্দন কেন, কারণ যশোদা মায়ের পুত্র হয়ে পুরো তো মানে তার পুরো মেইন পাস টাইমস তো হচ্ছে যশোদা মায়ের পুত্র রূপে, তাই যশোদা নন্দন। বৃন্দাবনে এত সুইট পাস টাইমস। তো এরকম ভাবে গোবিন্দ, এটা হচ্ছে মোস্ট এই না মানে যেরকম গোলোক, ওনার ওনার অ্যাড্রেসটা কি গোলোক, সেরকম ওনার একটা নাম কি গোবিন্দ, কারণ উনি এক গো, গো মানে হচ্ছে সেন্সেসও হয় আবার গোমাতাও হয়। তো যেই তো উনি বিন্দ মানে হচ্ছে যে আনন্দ দেয়, যেই তো উনি মানে ভক্তদের ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেন, তাই জন্য ওনার একটা নাম গোবিন্দ। আবার যেই তো উনি গৌমাতাকে আনন্দ দেন, তাই জন্য ওনার নাম হচ্ছে গোবিন্দ। দুটো কারণেই ওনার এই নামটা গোবিন্দ। আবার অনেক অন্য কারণও আছে। তো এইটাতে কারোর কোনো ডাউট আছে এই ভার্সে বা এর আগের কোনো ভার্সে বা কোথাও? ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট ইয়েতে যাই। আমি একটু দেখে নিই যে এখানে কিছু মিস করছি। হ্যাঁ, এখানে ভীমের কথা বলা হয়েছে যে ভীম হচ্ছেন মানে ইংলিশে ভোরাশিয়াস ইটার, মানে ভীম না খেয়ে থাকতে পারতো না, মুহূর্তে মুহূর্তে ভীমের খিদে পেয়ে যেত। যখন এই একাদশী আসতো তখন ভীম মানে ভীম বলতো যে আমি পারবোই না একাদশী করতে, তাই জন্য কৃষ্ণ একটা স্পেশাল একাদশী রেখেছে, পাণ্ডব নির্জল একাদশী। ভীম বলেছে যে কৃষ্ণ দেখো আমি এতগুলো একাদশী করতে পারবো না, মাসে দুটো দুটো একাদশী, ওরে বাবারে না খেয়ে আমি পারবোই না। তখন কৃষ্ণ বলেছে ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা তোমার জন্য রাখছি, তুমি ওই একটা দিনে তুমি শুধু নির্জল করে নিও, তাহলে তোমার সব একাদশী ইয়ে হয়ে যাবে। তো সেই পাণ্ডব নির্জল একাদশী হচ্ছে এরকম একটা একাদশী। কিন্তু ভক্তরা কিন্তু এরকম মনে করে না, ভক্তরা কিন্তু একাদশী কোনো লাভ পাওয়ার জন্য না, কৃপা পাওয়ার জন্য, যাতে তারা ভক্তিতে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারে, কৃষ্ণ ভক্তি
পেতে পারে, এইটাই তাদের একমাত্র কামনা। এটা কোনো ম্যাটেরিয়াল ভৌতিক জগতের কামনা না, কিন্তু এটা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের। তাই জন্য ভক্তরা ওরকম মনে করে না যে আমি একটাই পাণ্ডব নির্জল একাদশী করব, তাহলেই আমার সব হয়ে গেল একাদশী, এরকম কিন্তু ভক্তরা ভাবে না। কিন্তু যাদের মানে যারা ভক্তি পথে নেই, যাদের পক্ষে এরকম মানে মনে হয় যে আমি কোনো মেটেরিয়াল গেইনের জন্য করতে চাই, তারা এরকম করতে পারে যে একটাই পাণ্ডব নির্জল একাদশী। তো কোয়েশ্চেন আছে বৃষ্টি? বলো। মাতাজি, আপনি যে বললেন ঋষিকেশের ব্যাপারটা, ঋষিকেশের এখানে ঋষিকেশ। একটা লাইনে দেয়া আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের দিব্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান সরাসরি ভাবে পরিচালিত করেছেন, হুম তাই এখানে তাকে ঋষিকেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। হুম পরের লাইনে আবার দেয়া আছে যে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জুনকে পরিচালনা করেছিলেন বলে তার নাম ঋষিকেশ। তো হ্যাঁ, এই দুটো লাইনের মধ্যে আমার কনফিউজড হচ্ছে, মানে আমি বুঝতে পারছি না লাইন দুটো। পরিচালনা মানে কি? মানে কৃষ্ণা তাকে যেরকম একটা পাপেট হয় না, ওই যে কাষ্ঠের পুতুল, ওই হুম যে নাচায় যেটা, হুম। তো শুদ্ধ ভক্তরা ওরকমই কৃষ্ণার হাতে। কৃষ্ণা তাদেরকে যেরকম চায় সেরকম ভাবে নাচায়। তো দুটো লাইন আচ্ছা কিন্তু মিনিংটা একই, যে যেহেতু কৃষ্ণা মানে আমাদের সেন্সেস এর কন্ট্রোলার, আলটিমেট কন্ট্রোলার কিন্তু কৃষ্ণাই। আমরা কোন জিনিসটা সিলেক্ট করব, কোনটাকে রিজেক্ট করব, এইগুলো বেসড অন আওয়ার পাস্ট কর্মা হতে পারে। স্পেশালি যারা ভক্তিপথে নেই তাদের জন্য। যারা ভক্তি পথে এসে অনুশীলন করা শুরু করেছে তাদের জন্য এটা অতটা অ্যাপ্লিকেবল না, বিকজ তখন আস্তে আস্তে তারা কিন্তু ফুললি কৃষ্ণার আন্ডারে চলে আসে, যতটা যার সারেন্ডার হবে। কিন্তু সারেন্ডার কম থাকলে কিন্তু ডিফারেন্ট ব্যাপার। তো আচ্ছা। তাই জন্য কিন্তু ফর পিওর ডিভোটিস দে আর ফুললি, তাদের পুরোপুরি কৃষ্ণাই কন্ট্রোল করছে। তার মানে কি কৃষ্ণাই তাদেরকে ডাইরেক্ট করছে, কখন তারা হাত উপরে করবে, কখন তারা মাথাটা এরকম করবে, এভরিথিং। যেরকম ওই কাঠের পুতুলকে যেরকম ভাবে নাচানো হয়, সেরকমই শুদ্ধ ভক্তরা কৃষ্ণার হাতে। তাই জন্য দুটো লাইনের মিনিং একই। কৃষ্ণা আর ঋষিকেশ মানে যেটা বললেন ওটা মানেটা কি? কন্ট্রোলার অফ সেন্সেস বা মাস্টার অফ দ্য সেন্সেস। আচ্ছা তো যে আলটিমেট মাস্টার অফ সেন্সেস সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা সবার জন্য। কিন্তু যেহেতু উনি পুরোপুরি ভাবে, যেহেতু অর্জুন ওয়াজ আ পিওর ডিভোটি, ফুললি হি ওয়াজ কন্ট্রোলড বাই কৃষ্ণা। পুরোপুরি ভাবে কৃষ্ণা তাকে কন্ট্রোল করছিলেন। পরিচালনা মানে ফুললি ডাইরেক্ট কৃষ্ণাই তাকে, মানে ইভেন অর্জুন যে মানে একেবারে বিবিল্ডার হয়ে গিয়ে বলছে যে আমি আর কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি কি করব না করব, এটাও কিন্তু কৃষ্ণাই তাকে করিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক বুঝতে আছে পেরেছো? মাতাজি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। গুড কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেন থাকলে আমার ভালো লাগে যে কিছু একটা কোয়েশ্চেন আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট ভার্সের দিকে এগিয়ে যাই। আচ্ছা না, আমার নেক্সট ভার্সে এগোনোর আগে মনে পড়লো যে উম, অনেকজন আমাকে রিমাইন্ডার দিয়েছে যে আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা স্টপ করেছিলাম ভীষ্ম পিতামহর যেই আমরা পাস টাইমটা শুনছিলাম সেখানে, তো সেটাকে আজকে আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করি। এখন শর্ট ইয়েই বাকি আছে, তো এটাকে এখানে মার্ক করে রাখি। শুধু আপনাদের আমাকে রিমাইন্ডার দিতে হবে যে আমরা কোথায়, আমি কোন জায়গাটায় স্টপ করেছি। ধন্যবাদ প্রণাম। ওই তো যেখানে পিতামহ ভীষ্ম দেবব্রত থেকে ভীষ্মদেব হওয়ার দিকে, সেই জায়গা থেকে মানে কিভাবে দেবব্রত পিতামহ ভীষ্ম হলেন, সেই আচ্ছা জায়গাটাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে দেবব্রত, আচ্ছা মা গঙ্গা সবার কাছ থেকে যে তার, সব যে ডিপার্টমেন্টে দক্ষ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে তারপর ওখান থেকে। হ্যাঁ, তারপরে তো মানে তারপর তো দেবব্রত এত ভেলিয়েন্ট, এত মানে গুড লুকিং হ্যান্ডসাম ইয়াং একজন রাজপুত্র, সে যখন আসে রাজ্যের মধ্যে, তখন তো তার নাম, তার গ্লোরিজ একদম ছড়িয়ে যায়।
যখন কেউ যখন এই ডাইনাস্টি এই কিংডমের মধ্যে অ্যাটাক করবার চেষ্টা করে, ভীষ্ম মানে দেবব্রত একা গিয়ে কোনো কোনো আর্মিরই দরকার নেই, একা গিয়ে লড়াই করে বড় বড় যারা মানে যোদ্ধা তাদেরকে হারিয়ে ঠারিয়ে মানে বেঁধে টেঁধে নিয়ে চলে আসে এরকম। তো এইটার জন্য মানে আর তারপর থেকে তো কেউ আর অ্যাটাক করার চেষ্টাই করতো না, মানে সবাই ভয়ের মধ্যে, ভয়েতে আর কেউ এগোতেই না অ্যাটাক করবার জন্য এরকম। তো সেই ইয়াং একদম আমাদের দেবব্রত, তো সেখান থেকে এবার শান্তনু মহারাজও তখন খুব হ্যাপি, এইভাবে কিছুটা সময় বেরিয়ে গেল। তারপরে একবার শান্তনু মহারাজ মানে যেরকম আমরা অনেক সময় হয় না বিকেলে একটু ঘুরতে বেরোলাম, সেরকম শান্তনু মহারাজ একটু ঘুরতে বেরিয়েছেন বিকেল বেলা। ঘুরতে বেরিয়ে ওনার চোখ একজন আহ মৎস্যগন্ধা বলে একজন, তো আগে নাম ছিল মৎস্যগন্ধা, তারপরে নাম হয় সত্যবতী। তো আহ, তার উপরে চোখ মানে যায় আর খুব অ্যাট্রাক্ট হয়ে যায় শান্তনু মহারাজ, যে কি সুন্দর দেখতে। তখন ওনার ডিজায়ার হয় যে না তাহলে এনার এনার সাথে মানে এনার বাবার সাথে কথা বলি। উনি একজন ফিশারম্যানের ডটার, একটা আম, জেলে মাছ ধরে, তার মেয়ে, তার কন্যা। তো তখন শান্তনু মহারাজ ভাবে যে না ঠিক আছে, তাহলে তার বাবার সাথে গিয়ে কথা বলি। তখন তার বাবার সাথে গিয়ে কথা বলতে যায় যে আপনার মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি হচ্ছি এই রাজা, আমি শান্তনু মহারাজ, তো আমি আপনার মেয়ের সাথে উম বিয়ে করতে চাই। তখন তার বাবা বলে যে আহ, যে হ্যাঁ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, আমি জানি যে এরকম আমার মেয়ের আম, যে বিয়ের প্রস্তাব আসবে সেটা আমি জানতাম, কারণ একজন অ্যাস্ট্রোলজার হাত দেখে বা যেরকম সেই উনি বলেছেন যে আমার মেয়ের জন্য এরকম রাজার রাজার সাথেই বিয়ে হবে, কিন্তু আমার একটা কন্ডিশন আছে। তখন রাজা শান্তনু বলেছেন যে হ্যাঁ কি কন্ডিশন বলুন। বলছে যে আমার মেয়ে যে সন্তান, মেয়ের যে পুত্র সন্তান হবে তাকেই কিন্তু রাজা বানাতে হবে। তো এর আগে এরকম মানে চলছিল যে এবার দেবব্রত রাজা হবে আর কি, বলাও হয়ে গেছে, রাজ্যে জানানো হয়ে গেছে, আর সবাই এটা চায়, সবাই ওয়েটিং যে দেবব্রত কবে রাজা হবে, বলা হয়ে গেছে, সবাই জানে, সবাই প্রিপেয়ার্ড, সবাই ওয়েটিং, সেলিব্রেশনও মানে প্রায় চলছে এরকম। তার মধ্যে শান্তনু মহারাজ মানে এনার বাবাকে অ্যাপ্রোচ করে, এই এই যে জেলে যিনি মাছ ধরেন উনি বলেছেন যে আমার এই কন্ডিশনটা, যে তোমার তোমার অন্য কোনো পুত্র কিন্তু রাজা হতে পারবে না, আমার মেয়ের যেই পুত্র হবে যেই সন্তান হবে সেই রাজা হবে। তখন শান্তনু মহারাজ মহারাজ একেবারে হতাশ, এমন কিভাবে করবো, এটা তো সম্ভব না। তখন সে ফিরে আসে, ফিরে এসে তারপরে সে একেবারে মানে লস্ট, মানে সে বুঝতেই পারছে না যেটা কিরকম একটা হয়ে গেল, যেখানে আহ মানে সে এত হ্যাপি ছিল যে তার ছেলে এবার রাজা হবে, আর এই সত্যবতীকে দেখে তার এত ভালো লেগেছে, পছন্দ হয়েছে, এত অ্যাট্রাক্টেড হয়েছেন, তার সাথে বিয়ে করবে ভাবলেন, কিন্তু তারপরে তার বাবা এরকম একটা কন্ডিশন রেখে দিলেন। তখন সে একদম মানে মন মরা হয়ে যায় আর খুব অ্যালুফ থাকতে লাগেন। আর তখন দেবব্রত এটা নোটিস করলেন যে বাবা কিরকম মন মরা হয়ে আছেন। তো গিয়ে অনেকবার জিজ্ঞেস করে যে যে কি হয়েছে, মানে আপনি এরকম মন মারা, কিছু কি কিছু হয়েছে, কোনো আপনার টেনশন আছে? তখন শান্তনু মহারাজ কিছুই বলছে না, যে না 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 কিছুই না কিছুই না, উনি কিছুই বলছেন না। কারণ উনি চাইছিলেন না যে এরকম কোনো একটা কথা, মানে যদি উনি বলতেন যে আমার কাউকে পছন্দ হয়েছে আর তার বাবা এরকম কন্ডিশন, তখন তো দেবব্রত নিজে থেকেই বলবে যে মানে মানে তার ছেলে কি মনে করবে, যেখানে সে এরকম রাজা হতে চলেছে তার সামনে যদি তার বাবা এই কথাটা বলে, তখন কিরকম একটা একটা বাজে একটা সিচুয়েশন। তাই জন্য শান্তনু মহারাজ কিছুই বলছেন না। তো দেবব্রত সে অনেক ইন্টেলিজেন্ট, শান্তনু মহারাজের যিনি আহ চ্যারিয়েটিয়ার মানে যে রথ চালায়, যে ড্রাইভার, তাকে গিয়ে বলেছে যে চলো একটুখানি আমার সাথে চলো তো। আসলে এসছে, একটু বেরিয়েছে, বেরিয়ে মাঝপথে বলছে যে আমাকে এবার বলো তো যে বাবা লাস্ট কোথায় কোথায় গেছে তোমার সাথে। তখন সে বলে যে হ্যাঁ একটা জায়গায় উনি আসতেন, সেখানে আমি নিয়ে যাচ্ছি। তখন সেখানে নিয়ে যায়, সেখানে নিয়ে গিয়ে আহ উনি বলেন যে এখানে আপনার মানে পিতার মানে শান্তনু মহারাজের একজনকে পছন্দ হয়েছিল, আর উনি তার বাবাকে এখানে দেখা করতে গেছিলেন। তখন দেবব্রত সেটা শুনে সেই জায়গায় যায় দেখা করতে। দেখা করতে গিয়ে বলে যে আমি আম, আমি আমার বাবার আহ মানে
মানে আমার বাবার আপনার কন্যাকে পছন্দ হয়েছে, তাই আমি সেটার ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। তখন উনি বলেন যে হ্যাঁ, তোমার বাবাও দেখা করতে এসেছিল, আর আমি এই শর্তটা রেখেছি যে আমার মেয়ের যেই সন্তান হবে সেই সন্তানকেই রাজা বানাতে হবে। তখন দেবব্রত তখন বলে যে ও এই একটাই শর্ত? তখন সে বলছে হ্যাঁ, এই একটাই শর্ত। তখন দেবব্রত ওনার সামনে এইরকম প্রতিজ্ঞা করে যে ঠিক আছে, তাহলে পরে আমি আমি এখানে রাজা কখনোই হব না, আমি কখনোই রাজার পদবি নেব না, আপনি চিন্তা করবেন না। না, প্রতিজ্ঞার আগে এটা বলে, তখন এই যে যে মাছ ধরেন যিনি, সে বলছে যে না, সেটা কি করে বুঝবো, তুমি এখন বলছো কিন্তু পরে গিয়ে তুমি বলবে যে না, তুমিও তো বিয়ে করবে, তুমি তো ইয়াং, তখন তোমার সন্তান হবে, তখন তুমি বলবে যে না আমার সন্তান রাজা হবে, বা এই সব ধরনের যদি কিছু হয়। তখন দেবব্রত বলেছে যে এই ব্যাপার, ঠিক আছে। তখন দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে যে আমি আজন্ম কখনোই বিয়ে করব না, আমি আজন্ম ব্রহ্মচার্য পালন করব, আমি নিজেও কোনোদিন রাজা হব না। তো আমি যদি আজন্ম ব্রহ্মচার্য পালন করি তাহলে অবশ্যই আমার না কোনো বউয়ের কোনো ব্যাপার আছে, না কোনো সন্তানের ব্যাপার আছে, তাহলে তাদেরও যে তাদেরকে আমি রাজা করব এইটা ভয়ও আপনার থাকবে না। তো আপনি এটাতে মানে এইটাতে আপনি সন্তুষ্ট তো? তো যখন দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে, মানে উনি হচ্ছেন একজন ইয়াং, যত অন্য রাজ্য আছে তাদের যত কন্যা তারা সবাই ভীষ্ম পিতামহকে বিয়ে করতে চায় ওই সময়। তাও ভীষ্ম পিতামহ যখন এরকম ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে, তখন দেবতারা তাদের মানে মানে দেবলোক থেকে তারা সবাই ভীষ্ম পিতামহর নাম দেন, ওনার নামই হয়ে যায় ভীষ্ম। কারণ উনি এরকম ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে, মানে একটা খুব ডিফিকাল্ট প্রতিজ্ঞা। আজকালকার টাইমে মানে ইয়াং কেউ হলে পরে তারা সারাক্ষণই মানে আমাদের চোখ না চাইতে হয়তো যে এ কি ভালো দেখতে, ও কি সুন্দর দেখতে, এইসবই হয়। বিয়ে না করার ব্যাপারটাই খুব রিস্কি, মানে কেউ ভাবতেই পারে না। আমরা দেখি যে ইসকনের মধ্যে কতজন ব্রহ্মচারী আসে, কারণ তারা ওরকম পিওরিটি দিয়ে, মানে শিল প্রভুপাদ যেটা দিয়ে গেছে চিন্তার বাইরে, কোন লেভেলে পিওর লেভেল চলে যায় যে ইয়াং ছেলেরা তাদের কারোর প্রতি ওরকম কোনো অ্যাট্রাকশন না, তারা খুব ইজিলি কৃষ্ণার প্রতি এত অ্যাট্রাক্টেড যে তারা নিজেদের লাইফ দিয়ে দেয়, আজন্ম ব্রহ্মচার্য পালন করেন। ছোট বয়স থেকেও কতজন দিয়ে দেয়, কিন্তু এখনকার টাইমে কি ছোট বয়স থেকে স্কুলের মধ্যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হচ্ছে কলিযুগের অবস্থা। এই মানে গার্লফ্রেন্ড নেই, ও বাবা ছি ছি, তার মানে তোর কোনো ক্যালিবারই নেই, কোনো ক্যালি নেই। আবার মেয়েরা বলবে তোর বয়ফ্রেন্ড নেই, আরে লাইফ ওয়েস্ট করছিস। এই হচ্ছে কলিযুগের অবস্থা। তো এরকম ভীষণ প্রতিজ্ঞা যখন করেন তখন সব দেবতারা ফুল শাওয়ার করে, ফ্লাওয়ার্স, ফুল ফুল মানে ফ্লাওয়ার্স এর বর্ষা হতে লাগে এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য। তো তখন ওনার বাবা বলে যে ঠিক আছে, তুমি এই যেহেতু এই প্রতিজ্ঞা করেছো তাই জন্য আমি আমার মেয়েকে দিতে রাজি। তখন দেবব্রত খুব হ্যাপি যে ওনার বাবার যে চিন্তাটা ছিল, ওনার বাবার চিন্তাটা এবার মুক্ত হয়ে যাবে। তো উনি দৌড়ে গিয়ে খুব আনন্দ সহ তার বাবাকে বলে যে বাবা, তুমি যাকে বিয়ে করতে চেয়েছো সে তার মেয়েকে দিতে রাজি হয়ে গেছে। তখন তার বাবা উঠে বলে যে কি করে, সে তো একটা কন্ডিশন রেখেছিল। তখন দেবব্রত বলছে যে হ্যাঁ, আর সেই কন্ডিশন আমি মেনে নিয়েছি। আমি সেই আমি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি যে আমি আজন্ম ব্রহ্মচর্য পালন করব, আমার কোনোদিন কোনো মানে এই পুত্র এসব তো হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই, আর আমি কোনোদিন এই রাজার পদবিতে বসবো না, আমি কোনোদিন রাজা হব না। তখন তার বাবা এত বড় একটা শক পায় যে আমার এই ইয়াং ছেলে, এরকম ছেলে, সে এরকম প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, আর আমি বাবা হয়ে মানে, আর যার সাথে সে বিয়ে করবে সে কিন্তু ওই বয়সেরই, ওরকমই ইয়াং। তো তখন তখন তার ছেলে বলে যে না না বাবা, তুমি, আমি চাই যে তুমি মানে তুমি ফুল লাইফ অনেক স্যাক্রিফাইস করেছো, আমি রিয়েলি চাই যে তুমি মানে হ্যাপি থাকো এখন। তখন বাবাকে কনভিন্স করে শান্তনু মহারাজ তখন সত্যবতীকে বিয়ে করে। তারপরে তো নেক্সট আরো আছে, এই পুরো মহাভারতের ডিফারেন্ট মানে পর্ব অনেক ডিপ। তো সেইখান থেকে ওনার নাম এই ভীষ্ম। আর তারপরে উনি এত মানে এত ইয়ার্স, কারণ ওনার কাছে ইচ্ছা মৃত্যুর এই বরদান ছিল, তো উনি এত বছর বেঁচে ছিলেন যে ওই সময়ের মধ্যে ওনার সময় যারা ছিল তারা মরে আবার সেকেন্ড লাইফও নিয়েছে। যেরকম
আম্বা। এই আম্বা পরে হয় শিখণ্ডী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর ভীষ্ম পিতামহর মৃত্যুর একটা বিশেষ কারণ এই শিখণ্ডী। তো এরকম মানে আর কি ভীষ্ম পিতামহ অনেক 147 ইয়ার্স উনি ছিলেন। আর তার মধ্যে উনি কখনোই রাজার এই আহ ইয়েতে কি বলে রাজার পজিশনে বসেননি। আর আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন উনি। এটা হচ্ছে ভীষ্ম পিতামহর মানে স্টোরি, যে দেবব্রত কিভাবে ভীষ্ম হলেন। তা পিতামহ তো যখন ওনার আহ সত্যবতীর যারা ছেলে, যারা সন্তান ছিলেন, তাদের যখন সন্তান হয় তখন তো উনি পিতামহ হলেন। তো এই হচ্ছে। তো আজকে আমরা এইখান অবধি রাখবো, ভীষ্ম পিতামহর এইখান অবধি, এই স্টোরি অবধি রাখবো। এবার আপনারা বলবেন না যে এর আগে, কারণ না হলে পরে তো আমরা এই মহাভারতের এই আগের ইয়েগুলি শুনতে থাকবো। কিন্তু এখানে ওর মধ্যে অনেক কিছুই আছে, অনেক অনেক ডিটেলস আছে, ইয়ে আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে আজকের জন্য পজ করব। যদি কারোর কোনো আজকের ক্লাস রিলেটেড যদি প্রশ্ন থাকে, নট মানে আজকের ভার্সেস বা পারপোর্ট রিলেটেড যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, বা রিলেটেড ইন দ্য সেন্স হতে পারে যে সেই ভার্স বা পারপোর্ট থেকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে, অথবা হতে পারে যে হাউ এটাকে কিভাবে আমরা আমাদের লাইফে রিলেট করতে পারি সেটার সাথে কোনো প্রশ্ন, তাহলে পরে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। হ্যাঁ, প্রভু লোকমান কৃষ্ণ প্রভু। মাতাজি, হ্যাঁ প্রভু। আমার একটা প্রশ্ন মনে আসছে যে এই বিরাট যুদ্ধে ভীষ্ম পিতামহ তো কৌরবদের সাথে ছিলেন, হুম। তা সত্ত্বেও ওরা তো না বিরাট রাজকে পরাস্ত করতে পারেনি। অর্জুন সমস্ত কৌরব সেনাকে পরাস্ত করেছিল, ইনক্লুডিং দ্রোণাচার্য অ্যান্ড ভীষ্ম। এটা কি করে হয়? এটা তো আগের ভার্সই আছে তো। কৃষ্ণা তো অলরেডি, যখন আমরা আগের ভার্সটা পড়লাম তখন আগের ভার্সই এটা ক্ল্যারিফাই করা হয়েছিল যে দুর্যোধন ভাবছে যে আমাদের কমান্ডার ইন চিফ হচ্ছে দ্রোণাচার্য, আর আমাদের এইদিকে ভীষ্ম পিতামহ আছেন। আহ, আর ওনার ভীষ্ম পিতামহর মতন স্ট্রেংথ, ইন্টেলিজেন্স, উনি এত বছর ধরে সবাইকে হারিয়েছে। যেখানে ওনারা দুজন প্রেজেন্ট, সেখানে এই পাণ্ডবদের সেনা কি করতে পারবে? কারণ পাণ্ডবদের কমান্ডার ইন চিফ হচ্ছে ভীম। আর দুর্যোধন সবসময় ভাবতো যে ভীম হচ্ছে একটু মাথার বুদ্ধি বোধহয় কম একটু ভীমের, এটা হচ্ছে দুর্যোধনের আইডিয়া ছিল, যেহেতু এত বেশি খায় তো তাই মাথার বুদ্ধিটা কম। তো দুর্যোধন ভাবছে যে ভীম যেখানে তাদের যেখানে ভীমের কি কম্প্যারিজন। অলদো দুর্যোধন জানতো যে ভীমের ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ হচ্ছে মানে ইনসারমাউন্টেবল, ইনকনসিভেবল। ভীমের যা শক্তি সেটা চিন্তার ধারণার বাইরে, সেটা দুর্যোধন জানতো। কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে বা স্কিলস, এই যে ব্যাটলের স্কিলস গুলো, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে পরে ভীম হচ্ছে একটা ছোট্ট পিঁপড়ে ভীষ্ম পিতামহ আর দ্রোণাচার্যর পাশে। আর এই কিছু আজকে আমরা যে ভার্সটা করলাম, যে কি জানো, জয়স্তু, এক মিনিট, ওই ভার্সটা কি ছিল, ওই লাইনটা যেটা আমরা পড়লাম, বলছি। জয়স্তু পাণ্ডু পুত্রানাম येषां পক্ষ জনার্দনঃ। তো এইটার মানে হচ্ছে যে যেই দিকে কৃষ্ণা আছে সেই দিকেই শুধু জয় হতে পারে। there is no question of winning যেদিকে কৃষ্ণা নেই। যেহেতু কৌরবদের দিকে কৃষ্ণা ছিল না, কৃষ্ণা ছিল পাণ্ডবদের দিকে। আর এই কারণেই কিন্তু এই অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখানোর জন্য যে ভীষ্ম পিতামহর মতন, দ্রোণাচার্যর মতন এইরকম মহারথী, এরকম স্ট্রং পাওয়ারফুল পার্সোনালিটিসরা কৌরবদের দিকে আছে, তা সত্ত্বেও কৌরবরা হেরে গেছে। এইটাই কৃষ্ণ প্রুভ করতে চাইছিল যে কোনো ব্যাপার না যে তোমার কাছে কে আছে, কি আছে আর কতটা আছে। তোমার দিকে যদি আমি নেই বা তুমি যদি আমাকে না চাও, তাহলে তুমি পরাজয় হবে, ইউ উইল বি আনসাকসেসফুল। সব মানে ইউ ক্যান নেভার বি সাকসেসফুল। এইটাই প্রুভ করবার জন্য এই অ্যারেঞ্জমেন্ট, যে ভীষ্ম পিতামহ যিনি হচ্ছেন একজন মহাজন, উনিও কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত, উনি কিন্তু কমপ্লিটলি সেই
কাষ্ঠের পুতুলের মতন। যেরকম অর্জুনকে কৃষ্ণা নাচাচ্ছে, সেরকম ভীষ্ম পিতামহ কিন্তু একদম কৃষ্ণার আন্ডারই নাচছেন। ভীষ্ম পিতামহ কিন্তু এগুলো সবকিছু জানতেন। কৃষ্ণার এটা হচ্ছে, আমরা যদি আদার সাইড স্পিরিচুয়াল সাইডটা দেখি, কৃষ্ণা কিন্তু অলরেডি ভীষ্ম পিতামহকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল যে তুমি কিন্তু ওই সাইড ছাড়বে না, তুমি ওই দিক থেকে নিজের পুরো প্রাণ দিয়ে লড়াই করবে। বিকজ কৃষ্ণা চাইছিল যে পুরো জগৎ দেখুক কৃষ্ণা, যে আমি যদি তোমার সাইডে না থাকি, কৃষ্ণা যদি আমার সাইডে না থাকে, ডাজেন্ট ম্যাটার যে আমার কত ইন্স্যুরেন্স আছে, আমার কত টাকা আছে, কত ভালো ডাক্তার জানা আছে, আমার পরিবারের মধ্যে লোকজন কত লোক বল আছে, আর কি বল আছে, শারীরিক কত বল আছে, শারীরিক কত সৌন্দর্য আছে, কি আছে না আছে, ডাজ নট ম্যাটার। তোমার দিকে যদি আমি নেই, তার মানে ইউ আর ফিনিশড। তো এইটাই হচ্ছে লেসনটা। আগের দিন আমরা ওই শ্লোকটাতে আমরা হাফটা পড়লাম, আর আজকের এই শ্লোকটাতে এটা বলা আছে যে জয়স্তু, এই যে জয়স্তু পাণ্ডু পুত্রানাম ইয়েষাম পক্ষে জনার্দনঃ, যাদের দিকে কৃষ্ণ আছে তাদের দিকে আর কি থাকুক, হতে পারে আমার কাছে কিছুই নেই, আমার কাছে হয়তো না লোকবল আছে না কিছুই নেই আমার কাছে, কিন্তু আমার কাছে কৃষ্ণ আছে, দেন কৃষ্ণা উইল টেক কেয়ার, আমার সবকিছু কৃষ্ণ অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারে। আর যার দিকে কৃষ্ণা নেই তার কাছে তো সবকিছু আছে, কিন্তু লাস্ট মুহূর্তে দেখা গেল যে এত কিছু থাকার সত্ত্বেও সে কোনো হেল্প পেলো না, সে কিছুই পেলো না। সো দ্যাট ইজ মানে দি আলটিমেট ইয়ে। প্রভু এটা কি কোয়েশ্চেনটা আনসার করে নাকি? না, তোমাকে আনমিউট করতে হবে। There was a little doubt that in the actually in the Virat war field, the Krishna was not there with Pandav, but as you have rightly told, and I have understood that Krishna is always with Pandu because he is with Dharma. So whether he is in the battlefield or not, Krishna is always with Dharma. That means in the Panduputra. না, আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কৃষ্ণা ওই যুদ্ধটা মানে লড়াই করেনি না, সেটা? আমার প্রশ্ন ছিল যে বিরাট যুদ্ধে কৃষ্ণা did not take part. That time Krishna was not in the battlefield. They were not with Pandava. But in spite of Bhishma, that Arjun defeated all Kaurav Sena. আমি লাস্ট টাইম একটা এক্সাম্পল, আমি জানি না বাংলা ক্লাসে দিয়েছিলাম নাকি ইংলিশ ক্লাসে, এটা আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু কৃষ্ণা ইজ অল পারভেডিং। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो अहम सर्वस्य प्रभु মানে যে কৃষ্ণ ইজ প্রেজেন্ট এভরিওয়্যার, মত্ত সর্বম প্রবর্ততে, এভরিথিং ইজ এমানেটিং ফ্রম মি, সব আমি কিন্তু সোর্স, সবকিছু আমার ভেতর থেকেই বেরোচ্ছে। তো হতে পারে যে কৃষ্ণা পার্সোনালি হয়তো সেখানে প্রেজেন্ট নেই, কিন্তু ভক্তরা কিন্তু অলওয়েজ কৃষ্ণাকে নিজের হৃদয়ে ক্যারি করছে। ভক্তদের মুড হচ্ছে অলওয়েজ যে কৃষ্ণা আমি তোমার জন্য এই সেবাটা করছি। সো এই সেবাটা হতে পারে যে যেরকম আমাদের এখানে তমাল প্রভু আছে, তো তমাল প্রভুর ডিজায়ার হচ্ছে যে সে আর্মি জয়েন করতে পারে। এবার যদি কেউ বলে যে ও মা, ভক্তরা কি কেউ আর্মি জয়েন করে নাকি, ভক্তরা তো মন্দিরে জয়েন করে ব্রহ্মচারী হয়ে, এটা বোকার মতন কথা। যেরকম কৃষ্ণা হচ্ছে মানে এভরিওয়্যার অল পারভেডিং, সেরকম তার ভক্তরাও কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় থাকবে। আইআইটি ক্যাম্পাসের ডিরেক্টরও সেও ভক্ত, লীলা পুরুষোত্তম প্রভু সে হচ্ছে আইআইটি মান্ডির ডাইরেক্টর, সে নিজে আইআইটির গোল্ড মেডেলিস্ট। কিন্তু তার মানে কি সে যেহেতু ভক্তিপথে এসেছে তাই জন্য এইগুলো সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মন্দিরে বসে থাকবে না? তাই সেরকমই কৃষ্ণার ডিভোটিস উইল বি এভরিওয়্যার। এখন হতে পারে যে সেখানে কৃষ্ণাকে আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি না যে কৃষ্ণা পার্সোনালি প্রেজেন্ট কিনা। ভক্ত মানেই হচ্ছে যে কৃষ্ণাকে ক্যারি করছে, ভক্ত মানে হচ্ছে যার মুড হচ্ছে যে কৃষ্ণা তোমার সেবার জন্য কিন্তু আমি এটা করছি, আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন এনিথিং। তুমি যদি চাও আমি কোনো কলেজের ডিরেক্টর হয়ে বসতে পারি, তুমি যদি চাও আমি মন্দিরে গিয়ে বসবো, তুমি যদি চাও তাহলে আমি আজকে বড় বড় শোজ করতে পারি, ক্লাসিক্যাল কনসার্টস করবো, যদি আমার গুরুদেব আমাকে বলে যে ওকে শ্যামা করুণাময়ী দেবী দাসী তুমি যাও ক্লাসিক্যাল কনসার্টস করো, আই উইল ডু দ্যাট, বিকজ আমার গুরুদেব আমাকে আজ্ঞা দিয়েছে।
কিন্তু গুরুদেব যদি বলে যে না, ক্লাসিক্যাল ছেড়ে তুমি এখন ভজন কীর্তন করো, তুমি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করো কীর্তন, আমি সেটা করব, বিকজ সমসিদ্ধির হরিতোষণম, গুরু আর কৃষ্ণ কিন্তু অভিন্ন। তাই জন্য ডিভোটিস, ভক্ত যারা, তারা কিন্তু অলওয়েজ তার হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণাকে ক্যারি করছে, যে কৃষ্ণা তুমি কিসে আনন্দ পাবে। যেহেতু পাণ্ডবরা অলওয়েজ কৃষ্ণাকে মনে করতো কৃষ্ণার আনন্দের জন্য, তাই জন্য কৃষ্ণা পার্সোনালি প্রেজেন্ট থাকুক না থাকুক এটা ম্যাটার করে না, কিন্তু কৃষ্ণা অলওয়েজ প্রেজেন্ট পাণ্ডবদের সাথে। আর আমি যে এক্সাম্পলটা আগের ক্লাসে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে একটা মুহূর্তের জন্য, আর এটাও কিন্তু কৃষ্ণার অ্যারেঞ্জমেন্ট, কারণ শুদ্ধ ভক্তকে কি করে কৃষ্ণা নাচায়, শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা কৃষ্ণা সাধারণ লোকেদের বোঝাচ্ছে, শেখাতে চায়। তো অর্জুনের মাধ্যমে একটা জিনিস কৃষ্ণা শেখাচ্ছে। অর্জুন এক মুহূর্তের জন্য এটা বলেছিল যে আমি হচ্ছি গান্ডীবধারী অর্জুন, আমি হচ্ছি গান্ডীবধারী অর্জুন। তার মানে কি, আমি আমি আমার এই মানে আমার মধ্যে সেই এবিলিটি আছে যে সবাইকে হারানোর। তখন কৃষ্ণা স্মাইল করেছিল। কৃষ্ণা যখন নিজে অন্তর্ধান হন, নিজের এই লীলা ফিনিশ করেন, তখন ওই সময় দ্বারকাতে কিছু আদিবাসী ট্রাইবাল লোকেরা অ্যাটাক করে দেয়। আর সেই সময় কৃষ্ণার যত মহিষীগণ মানে যত রানীরা সবাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে যায়। আর অর্জুন যে 3 লোকে সবার সাথে যুদ্ধে মানে জয়ী হয়েছে, সেই অর্জুন সামান্য আদিবাসী যারা হয়তো কিছু খিল পাথর এইসব নিয়ে এসেছে তাদের সাথে লড়াইয়ের মধ্যে পরাজয় হয়ে যায়, ডিফিটেড অর্জুন। তখন অর্জুন নিজের মাথার মধ্যে হাত দিয়ে হায় হায় হায়, আমি কৃষ্ণার রানীদের বাঁচাতে পারলাম না, আমি কি করলাম, আমি কি করলাম, কি হয়ে গেল। কৃষ্ণা সেই উত্তরটা দিয়েছে, অহংকার তুমি ভুলে যাচ্ছ, মত্তঃ সর্বম প্রবর্ততে, এভরিথিং এমানেটস ফ্রম মি। অর্জুনের যে শক্তি সেটা অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণা প্রদান করছে। অর্জুনের কিন্তু নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, আমাদের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। যদি কারোর বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধি কিন্তু কৃষ্ণা প্রদান করছে। কৃষ্ণাকে সে মানুক না মানুক, কৃষ্ণা যতদিন চাইবে ততদিন করবে। কৃষ্ণার যদি ইচ্ছে না হয় বুদ্ধি নিয়ে যায়, সে মূর্খ হয়ে রাস্তায় বসে থাকতে পারে। এরকম কত এক্সাম্পল আছে, কত বড় বড় লোক, লেমন ব্রাদার্স যখন যখন ওই যে ডিপ্রেশনটা হলো, যখন রিসেশনটা, লেমন ব্রাদার্স যখন হয়ে গেল, ব্যাংক্রাপ্ট হয়ে গেল, কৃষ্ণা যতদিন চাইবে ততদিন একজনকে মালামাল করে দিতে পারে। কৃষ্ণা যখন চাইবে, যখন স্ন্যাচ করে নিয়ে যাবে, একটা ফোঁটা কিছু থাকবে না। তাই জন্য এইটা বোঝাবার জন্যই কৃষ্ণা এটা করেছে। কিন্তু সেই আদিবাসীরা কারা ছিল? কৃষ্ণা নিজে। কৃষ্ণা নিজের কৃষ্ণা রূপের লীলা কমপ্লিট করে আদিবাসী রূপে এসে নিজের বউদেরকে নিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে, এইগুলো আমরা শিখি কিভাবে? আচার্যদের কমেন্ট্রি থেকে। শুধু নিজে নিজে বসে যদি আমি মানে বই পড়তে থাকি, কোনো স্ক্রিপচার্স পড়তে থাকি, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি তার এসেন্সটা বুঝবো না। তাই জন্য আমাদের আচার্যরা যখন কমেন্ট্রি, কারণ আচার্যরা কোনো সাধারণ ব্যক্তি না, তারা এই সব লীলা নিজেরা দেখতে পারছে, আর কৃষ্ণা স্বয়ং তাদের মাধ্যমে এই কমেন্ট্রি গুলো দিচ্ছেন। কৃষ্ণা বলছেন কৃষ্ণার সাইড অফ দ্য স্টোরি। আমরা দেখছি যেটা আপাতত দৃষ্টিতে কৃষ্ণা দেখাচ্ছে যে আদিবাসীরা এসে দ্বারকার রানীদের নিয়ে চলে গেল, অর্জুন কিছু করতে পারলো না। কৃষ্ণা তখন এই স্টোরিটা বলছে যে অর্জুন এই কথাটা বলেছিল, আমি হচ্ছি গান্ডীবধারী অর্জুন। সেটার উত্তরে আমি এটা দিলাম যে ও গান্ডীবধারী অর্জুন, তোমার কি লাভ, তুমি কিছুই করতে পারবে না, দেখো বসে আছো কিভাবে, মাথা চাপড়াচ্ছ। তো এইটা হচ্ছে যে যখন ভক্ত যদি কৃষ্ণাকে ভুলে যায়, কৃষ্ণা খুব সুইটলি তাকে মনে করিয়ে দেয়, তখন অর্জুন হায় হায় করতে করতে কৃষ্ণাকে মনে করছে। তো ভক্ত যদি ভুলের চোটেও কৃষ্ণাকে ভুলে যায়, কৃষ্ণা করুণার বশতে কি বলে, করুণা করে জানে যে কিভাবে আমার ভক্তকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে, তখন কৃষ্ণা সেই করুণা করবে, কৃপা করবে, যাতে আমরা আবার কৃষ্ণার দিকে ফিরে তাকাতে পারি। তো প্রভুর এই প্রশ্নটা, আমি জানি যে প্রভু এইসব প্রশ্ন, এরকম টুকুর টাকুর প্রশ্ন, এইসব হচ্ছে প্রভুর ট্রিক্স। তাই জন্য আই এম ভেরি ভেরি গ্রেটফুল প্রভু, আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ। আর আমাকে
আমাকে সেই আমি হচ্ছি মূর্খ, কিছুই জানি না, কিন্তু প্রভুর এই ইয়ের মাধ্যমে প্রভু আমাকে মানে ইনস্টিগেট করছে যে না না না, আমার ওই ডাউটটা ছিল, আমার এই ডাউটটা ছিল, সো দ্যাট আমি এই উত্তরগুলো দিতে পারি। জানি এটা হচ্ছে গুরু মহারাজের কৃপা যে সেই উত্তরগুলো গুরু মহারাজ আমাকে দিয়ে দেওয়াচ্ছেন। অনেক কিছু শিখতে পাচ্ছি তোমার থেকে। উই আর ভেরি গ্রেটফুল। অনেক কিছু শিখতে পাচ্ছি। অল গ্লোরিজ টু শ্রী গুরু অ্যান্ড গৌরাঙ্গা। অর্জুনের যদি কিছুই ছিল না, তাহলে আমি কোথাকার কোন হরিদাস পাল। আর যদি কেউ মনে করে এখনো যে না এটা আমার নিজের ইয়ে, আমি নিজে এটা করতে পারি, দেখি কৃষ্ণা কি ইয়ে করে। কৃষ্ণার কৃষ্ণার প্ল্যান আমরা কিচ্ছু বুঝতে পারবো না, নট পসিবল। হয়তো যে কৃষ্ণাকে গালির পর গালি দিচ্ছে, চ্যালেঞ্জ করছে, দেখি কৃষ্ণার কি পাওয়ার, কৃষ্ণা তাকে ঢেলে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। কারণ কৃষ্ণা কৃপা তখনই করবে যখন কেউ কৃষ্ণার দিকে তাকাবে। যাকে ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে তার যে নেক্সট বার্থের কি অবস্থা, কারণ ওটা তো মায়াদেবী প্ল্যান করে রেখেছে, আমরা জানি না। বাট একটা ভক্তের জন্য কৃষ্ণা হচ্ছে মানে মায়ের মতন আর বাবার মতন। যেরকম বাচ্চা ভুল করলে পরে পাশের বাড়ি ওরা বলবে এই ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, কোনো ব্যাপার না, বাচ্চা তো ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। মা এসে একটা দৌড়ে কান মোলা দেবে, ছেড়ে দাও মানে আজকে ছেড়ে দেবো, কালকে এটা একটা বাদর তৈরি হবে। কৃষ্ণ হচ্ছে সেরকম, তার নিজের যারা শুদ্ধ ভক্ত, মানে শুদ্ধ ভক্তদের তো দরকার নেই, কিন্তু যারা ভক্তি পথে এসেছে, যারা একবার কৃষ্ণাকে প্রণাম করেছে, বা একবার কৃষ্ণার নাম নিয়েছে, বা একবার কৃষ্ণার প্রসাদ পেয়েছে, হয়তো ভুলের চোটে একবার কৃষ্ণ কথা শুনে নিয়েছে, তাদের জন্য কৃষ্ণা কি করবে না, এবার এর উপর আমাকে কৃপা করতেই হবে। এই একবার আমাকে মনে করেছে, আমি একে বাঁচিয়ে নেবো এবার, নো মোর সাফারিং। তখন সে যদি পালাতেও চায়, কৃষ্ণা তাকে পেছন থেকে ধরে বেঁধে রাখবে, সে একই জায়গায় দৌড়তে থাকবে, কিন্তু কৃষ্ণা তাকে ছাড়বে না। এই জন্য কৃষ্ণা জানে যে কাকে কোন ভাবে ভক্তি পথে ইয়ে করতে হবে, কি বলে, অগ্রসর করতে হবে, বা আরো বেশি তীব্রেন ভক্তি, কিভাবে একজনকে তীব্রতা দিয়ে ভক্তি পথে আনতে হবে, যাতে সে আরো বেশি ইয়ে হয়ে যায় যে আমি আরো ভক্তি করতে চাই। তখন সে রস আস্বাদন করা শুরু করে যে আরে ভক্তির এত রস, এবার কে ছাড়বে ভক্তি, বাকি পুরি দুনিয়া যায় তেল লেনে, এরকম অবস্থা হয়ে যাবে। যেরকম আমাদের লোকমোহন প্রভু, আমাদের লোকমোহন প্রভু চিন্তা করি কৃষ্ণের কৃপা কি আমার উপর কোনোদিন আসবে? আমি জানি না এটাতে কি আনসার দেব, কারণ আমি এটা ভাবছি যে প্রভু আপনি আপনি যেই কৃপাতে আছেন, অনলি আপনি শুধু জানেন যে আপনি কি রস। সেই কলা বেচা শ্রীধরের মতন, নিমাই পণ্ডিত এসে কলা বেচা শ্রীধরকে বলছে একদিন আমি তোমাকে পুরো সবার সামনে তোমাকে আমি আই উইল এক্সপোজ ইউ, তুমি ঘরের মধ্যে ধন লুকিয়ে রেখেছো আর বলছো তুমি গরিব। তখন কলা বেচা শ্রীধর বলছে যে আমার কাছে কি আছে, আমার কাছে তো কিছুই নেই, কোন ধন আমি লুকিয়ে রেখেছি, আমার বাড়ি ফাটা, আমার জামা কাপড় ছেঁড়া, আমি বসে বসে শুধু কলার ইয়ে বিক্রি করি, আমার কাছে কি ধন আছে। নিমাই পণ্ডিত বলছে সেটা আমি জানি ভালো করে, তুমি যতই লুকানোর চেষ্টা করো। সেরকম অবস্থা। হ্যাঁ মাতাজি, রিনা মাতাজি। প্রণাম। আমি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর লক্ষ্মণ প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কারণ আমি তো অনেক মূর্খ, তাই উনি ওনার সহোদরকে জানেন যে আমার হৃদয়ে এত প্রশ্ন আসেন না, তাই আমি যাতে এই লীলা সকল আস্বাদিত করতে পারি, তার জন্য আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এই সকল প্রশ্ন করেন, আর আমি সেগুলো বুঝতে পেরে আনন্দ পাই। তার জন্য আমি ওনার কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। আর ভবিষ্যতেও আমি ওনার কাছে প্রার্থনা করি যেন উনি প্রতি ক্লাসে এত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেন, যার দ্বারা আমার হৃদয়ে সেই প্রশ্ন কোনোদিন আসে না, আসবেও কি কোনোদিন জানি না আমার মতো মূর্খের কাছে। তো ওনার এই প্রশ্নের মাধ্যমে আমি একটু আস্বাদন করতে পারি আর বুঝতে পারি যে আরে এটা তো এই দিক তো আমার জানা কথা, এইভাবে জানতে পারতাম না প্রশ্ন না করলে। হরি বল। তাহলে আমরা আজকের জন্য এখানেই পজ করি। কৃষ্ণা উইলিং আমরা আবার নেক্সট স্যাটারডে আমাদের দেখা হবে, কন্টিনিউ করব। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। এই যে বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্র, এটা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে সবাই এই বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্রটা আপনারা চেষ্টা করবেন শেখার। কারণ যখন আমরা বৈষ্ণবদের প্রণাম করি বা বৈষ্ণবদের মনে করি, হতে পারে আমরা কৃষ্ণাকে মনে করতে পারছি না, কিন্তু যখন কোনো শুদ্ধ ভক্তকে যখন আমরা মনে করি, শিল প্রভুপাদের মতন শুদ্ধ ভক্তদের, আমাদের গুরুবর্গরা যেরকম, আচার্য বর্গরা, কোনো একজনের ব্যাপারে আপনারা চেষ্টা করবেন যে তাদের কিছু কিছু জীবনের পাস্ট টাইমস জেনে রাখার। কারণ যখন আমরা এনাদেরকে মনে করি, স্মরণ করি, তখন এনাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ গোবিন্দ বাস করছেন। গোবিন্দের হৃদয়ে ভক্তরা, তার ভক্তরা বাস করছে, আর ভক্তদের হৃদয়ে গোবিন্দ বাস করছে। যখন আমরা ভক্তদের নিজের হৃদয়ে বসাবো, তখন গোবিন্দ আমাদের হৃদয়ের সব থেকে মানে ডিপেস্ট জায়গায় গিয়ে বসে পড়বে। আর তাই জন্য এই বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্র ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ বলা হচ্ছে বাঞ্ছা কল্পতরু। বাঞ্ছা মানে হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ ডিজায়ার, আর কল্পতরু মানে হচ্ছে আপনি যা কিছু কল্পনা করছেন বা যা কিছু ডিজায়ার করছেন, সেইগুলো অটোমেটিক্যালি সেই বৃক্ষের, মানে তারা হচ্ছে একটা কল্পতরু, মানে একটা এমন বৃক্ষ যার মানে যেই বৃক্ষর তলায় দাঁড়িয়ে আপনি যা কিছু কল্পনা করছেন, যা কিছু ডিজায়ার করছেন, সেটা ইমিডিয়েটলি ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে। বাঞ্ছা কল্পতরু ভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু। আর এই বৈষ্ণবরা হচ্ছে কৃপার সিন্ধু। কৃষ্ণাকে সবাইকে আমরা চোখে দেখেছি? কারা কারা কৃষ্ণাকে চোখে দেখে তার সাথে আদান প্রদান হয়েছে, কৃষ্ণ এসে কথা বলেছে, ঘুমের থেকে সকালে উঠে ব্রহ্ম মুহূর্তে বলেছে উঠে পড়ো রতিকা মাতাজি, উঠে পড়ো, এবার ব্রহ্ম মুহূর্তে চ্যান্টিং করবো, এরকম কতজন করেছে? কৃষ্ণ তো এসে করে না, কিন্তু বৈষ্ণবদের পাঠিয়ে দেয় আমাদেরকে হাত ধরে কৃষ্ণার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কৃষ্ণাই হচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত দয়াময়, আর কৃষ্ণার ভক্তরা তার থেকেও বেশি দয়াময়। তো বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু, মানে কৃপার যিনি সিন্ধু, যারা সিন্ধু, ওশন অফ মার্সি, কৃপা সিন্ধু এবচ পতিতা নাম পাবনেভ্যো, যারা অত্যন্ত পতিত, মানে আমরা সবাই কিন্তু, আমরা প্রত্যেকে, আপনারা অনেক ভালোই জায়গায়, কারণ আপনারা অনেক সরল সিম্পল হার্টেড, যে কারণে খুব ইজিলি কিন্তু আপনারা এই ভক্তি পথ নিতে পারছেন। এরকম মানে যারা খুব পতিত, যারা ভক্তিপথ নিতে চায় না, কারণ মনে করে যে ভক্তিপথ নিলে পরে আমার এনজয়মেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু তারা বোঝে না এনজয় হচ্ছে অনেক নিচের স্তরে, আর আনন্দ হচ্ছে অনেক ওপরের স্তরে। আনন্দ হচ্ছে আত্মার আনন্দ, আর এনজয়মেন্ট বা সুখ কিন্তু হচ্ছে শরীরের সুখ। অনেকজন ভক্তিপথে আসে যে ভক্তিপথ করলে পরে আমি সুখে থাকতে পারবো, আমি শান্তিতে থাকতে পারবো, আমার পরিবারের সবাই যাতে ভালো থাকে, আর আমার কিচ্ছু চাই না, আমার এই যে ফ্যামিলি যাতে তাদের কোনো শরীরে প্রবলেম না হয়, কোনো ইয়ে না হয়, কষ্ট না হয়। কিন্তু এইটা কিন্তু আলটিমেট পারপাস না। এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডটাও কিন্তু টেম্পোরারি, আমাদের সবাইকে একদিন দেহ রাখতে হবে। আর এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে চারটে জিনিস কিন্তু পার্মানেন্ট, সেটা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি। বার্থ, ডেথ, ওল্ড এজ আর ডিজিজ। এটার থেকে কি ভক্ত আর কি অভক্ত, কিন্তু কেন ভক্তদের জন্য এটা অ্যাডভান্টেজিয়াস? কারণ একটা ভক্ত জানে যে প্রত্যেক মুহূর্তে যেরকম সূর্য উঠছে আর নামছে, সেরকম আমি প্রত্যেক এক একটা মুহূর্ত করে কৃষ্ণার কাছে যাওয়ার জন্য মানে আমার টাইম চলে আসছে। তাই জন্য ভক্ত অলওয়েজ হ্যাপি হয় যখন তার ডেথ কাছে আসে, তখন ভক্তরা আরো আনন্দ পায়। আর অভক্তরা মৃত্যুকে ভয় পায়, কারণ তারা মনে করছে এমা আমার সব সুখগুলো চলে যাবে, আমি এই দেহতে না থাকলে এবার কি হবে, এবার কি হবে, আমার সন্তান, আমার এই আমার ওই। ডোন্ট ওয়ারি, আরেকটা জীবন পাবে, তখন আবার আরো নতুন সেট অফ সন্তান থাকবে, আরেকটা হাজবেন্ড বা আরেকটা ওয়াইফ হবে। এরকম কত কোটি কোটি জন্ম, আমরা কত কোটি কোটি হাজবেন্ড ওয়াইফ, কোটি কোটি সন্তান। ওই যে বলছিলাম যে একটা কোনো কেউ যদি কুকুর যোনিতে জন্ম নেয়, তাহলে তো তার এক এক মানে এক একটা জন্মতেই তার কতগুলো যে কুকুর বাচ্চা হয়, সন্তান, তার কোনো ঠিক নাই। কিন্তু মনুষ্য জন্মে কি মনে আছে যে ওই কুকুরগুলো আমার সন্তান? কেউ কি আমরা এরকম, এরকম তো হয় না। সেরকমই যদি পরের জন্মে যদি আবার মনুষ্য জনিত যদি জন্ম হয়, তাহলে আমরা এই জন্মের সন্তানদের দেখে চিনতে পারবো না, আমাদের কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না। কারণ আমরা অল দ্য মোমেন্ট না নিজের শরীরকে ভাবছি, যে আমরা আমাদের এই শরীরের সাথে কানেকশন। এইটাই হচ্ছে মানে
ওই ইগনোরেন্স যেটাকে বলছে যে আমরা নিজেদেরকে এই দেহটা মনে করছি, এইটাই হচ্ছে ইগনোরেন্সটা, যে আমার বউ, আমার হাজবেন্ড, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা, আমার মা, এই আমারের মধ্যেই আমরা ফেসে যাই, বুঝতে পারছি না যে এভরিথিং ইজ কৃষ্ণাস প্ল্যান, এভরিথিং ইজ কৃষ্ণাস প্ল্যান। কোনো বাবা মা ছেলে মেয়ে যদি দুঃখ দিচ্ছে, ইট ইজ কৃষ্ণাস প্ল্যান, এন্ড ইট ইজ পারফেক্ট প্ল্যান অফ কৃষ্ণা। কারণ কৃষ্ণা আমাদের এভার ওয়েল উইশার, কৃষ্ণা কোনো দিন চাইবে না যে আমাদের কোনো ক্ষতি হোক, কিন্তু কৃষ্ণার প্ল্যান বোঝার আমাদের কিন্তু ইন্টেলিজেন্স নেই। তাই জন্য আমরা যদি এটা যদি চিন্তা করতে চাই যে কৃষ্ণা কেন এটা করলো, কেন কিভাবে এটা কৃষ্ণার বেস্ট প্ল্যান, আমি তো দেখতে পারছি না, আমি দেখতেও পারবো না। তাই জন্য তো আমি হচ্ছি এই মানুষ আর কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান। এই জন্য আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে যে কৃষ্ণা তুমি যদি চাও তাহলে প্লিজ আমাকে বোঝাও যে এটা কিভাবে আমার জন্য ভালো, এটা কেন, মানে আমি জানি যে তোমার প্ল্যান বেস্ট প্ল্যান, হ্যাঁ আমি শুনেছি, হয়তো বুঝতে পারছি না কিন্তু শুনেছি, মানছি, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যদি চাও তাহলে কৃপা করে আমাকে বোঝাও যেটা কি আমার জন্য ভালো, কিভাবে আমার জন্য ভালো। কৃষ্ণা যদি চায়, কৃষ্ণা সেই কৃপা করবে, আর আপনারা সেটা লিটারালি দেখতে পারবে যে ও এটা তো রিয়েলি বেস্ট প্ল্যান, এটা যদি না হতো তাহলে তো আই ডোন্ট নো কি হতো। তো যাই হোক, আবার আমি কেন এই টপিকে চলে আসলাম জানি না, কিন্তু এভরি টাইমই আমার এটা হয় যে আমি কিছু একটা বলি আর তারপরে তার সোর্সটা কি, মত্তঃ সর্বম প্রবর্ততে, কিন্তু সেটার আমি কেন ওটা শুরু করেছিলাম বলা সেটা আমি ভুলে যাই। তো আমরা আজকে এখানে পজ করব। আর হ্যাঁ, বাঞ্ছা কল্পত্র দিয়ে যে এই বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্র আপনারা চেষ্টা করবেন যে লিখে রাখতে, রোজ ওটাকে দেখে দেখে বলার চেষ্টা করবেন, আর বৈষ্ণবদের মনে করে, মানে আহ আমরা তো ওরকম ভাবে সব বৈষ্ণবকে মনে করতে পারবো না, আমরা বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্র করে মনে মনে বলবো যে আমি সব বৈষ্ণবদের এই প্রণাম করছি, কারণ বৈষ্ণবদের প্রণাম করার মাধ্যমে আমাদের যত কর্মের সাইকেল, যত কিছু এনি সাফারিং এনিথিং, এগুলো হচ্ছে আমাদের কর্মের জন্য, আর আমাদের কর্মটা হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার্স এর জন্য, আর ডিজায়ার্স গুলো যেহেতু ভুল, তাই জন্য কর্মগুলো ভুল, তাই জন্য তার ফলগুলো হচ্ছে এরকম পচা পচা, বাজে বাজে, জঘন্য জঘন্য ফল, যেটা নিজেরাই খাই আর বলি কি বাজে কি বাজে কি বাজে, আর তারপরে ভগবানকে বকা দিই যে ভগবান আমাকে এটা দিয়েছে ফলটা, আরে ভগবান থোড়ি এই ফলটা দিয়েছে, আমরা তো নিজেরাই সেই পচা পচা গাছ লাগিয়েছি, পচা ফল বেরোবে না তো কি বেরোবে। তাই জন্য এই জন্য এই কৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্রটা ইয়ে করা। কমল ধন্যবাদ প্রণাম মাতাজি। মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আপনি বড় ছেলে এসেছে। হ্যাঁ, আমি ওটাই ভাবছিলাম যে প্রসূন, আমি দেখলাম একবার, তারপর আমি প্রথমে তো চিনতে পারিনি কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি, আপনাদের সবাইকে একসাথে দেখে বুঝতে পেরেছি। কেমন আছো প্রসূন? ভালো আছি, দণ্ডবত প্রণাম মাতাজি। খুব ভালো লাগছে। আপনি ভালো আছেন তো? হ্যাঁ, তুমি বোর হয়ে যাওনি তো ক্লাসের মধ্যে? পরীক্ষা দিতে এসেছে, বিটেকের পরীক্ষা চলছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ও আজকে বাড়িতে তাহলে তো থ্যাংক ইউ বলা, যে তুমি পরীক্ষার মাঝখানে ক্লাসটা শুনেছো, তার জন্য থ্যাংক ইউ। আজকে ছিল না পরীক্ষা, আজকে ছুটি আছে, সোমবারে আবার আছে লাস্ট সেদিন। আচ্ছা 26 তারিখে টিকিট আছে, ফেরার টিকিট আছে। আচ্ছা, ওকে। তাহলে আপনারা কি? আজকে আমাদের ফুল ফ্যামিলি, 2 ছেলে আছে, ননদ আছে, শাশুড়ি আছে, আর চায়না মাতাজি আছে। হ্যাঁ, চাইনা মাতাজিকে দেখেছি, চাই মাতাজি। অনেকদিন বাদে 3-4 সপ্তাহ আসেন। আজকে আমাদের ফুল ফ্যামিলি আছে। আপনার শাশুড়িকে দেখতে পাচ্ছি না আমি, এইটা আমার ননদ। আমি আচ্ছা, আগে হরে কৃষ্ণ মাতাজি। ও কৃষ্ণ এই যে জয়। আমার ফোন নিয়ে যা, ফোন নিয়ে সামনে ফোনটা নিয়ে যা। না, এবার আমি দেখতে পাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। খুব ভালো লাগছে, আপনাদের সবাইকে একসাথে দেখে খুব ভালো লাগছে। কি বল? তাও আমার জায়ের মেয়ে সব এসেছিলেন, ওরা চলে গেল, তাই না হলে আর সবাই একসঙ্গে হতাম। বাহ, আমার একটা বৈষ্ণব ভজনের একটা লাইন মনে পড়ছে, শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলে যে যেই দিন গৃহেতে
সবাই ভজন করে, সেই দিন মনে হয় গৃহেতে গোলক ধাম হয়ে গেছে। মানে যখন সবাই একসাথে এরকম কৃষ্ণ কথা শুনছে বা কৃষ্ণের কোনো ডিভোশনাল সার্ভিস করছে, তখন এই বাড়িটাই কিন্তু গোলক ধাম, অ্যাজ গুড অ্যাজ গোলক ধাম। তো এই জন্য খুব খুব ভালো লাগছে কাল মাতাজি। থেকে মাতাজি আমাদের বাড়িতে খুব আনন্দ হচ্ছে। হরি বল। সবাই এসেছিল, সবাই এসেছিল। কালকে মাতাজি সেই মদন গোপালে কালকে সেবা করার জন্য গেছিলাম, বলেছিলাম না হ্যাঁ 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 যে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেবা, আর বছরে একটা দিন সেবা দেব। কালকে সেই সেবার জন্য আমি পয়সা দিয়ে এসেছি। ভালো ভালো করে আপনারা ওখানে। হ্যাঁ আমি বললাম আমরা কালকে দিয়ে এসেছি সেই সেবাটা। আমি বলেছি বছরে একটা দিন আমরা দেবই। খুব ভালো মাতাজি, খুব ভালো। ওই যে বড় ছেলে এসেছে, বললাম বড় ছেলে এলে দিয়ে আসবো, তখন দিয়ে কালকে গিয়ে দিয়ে এসেছি। একজনকে ওনাদের এই ট্রাস্টির একজনকে দিয়ে এসেছি, এবার উনি যেদিন ইয়ে করবেন। খুব ভালো মাতাজি। মাতাজি আপনি কিছু বলছিলেন বল- মাতাজি? হ্যাঁ বলছি, এরকম ভাবে সেবা যেন করতে পারি সবাইকার, সেই আশীর্বাদই করুন। এইরকম করে যেন চালাতে পারি সবকিছু। আমার তো বলছি আশীর্বাদ করার কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমি প্রার্থনা করবো মাতাজি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বলছি তমাল বলছে মা আমরা তো অনেকবার কৃষ্ণকে ডাকি, তবু আমার দেখা দিচ্ছে গো। আপনি বলছিলেন না দেখা হ্যাঁ, কৃষ্ণকে দেখা দেবে, আমি বলেছি কৃষ্ণ দেখা দেবে, এটা বলেছিলাম, না না, তাও কৃষ্ণ আমাকে দেখা দিচ্ছে না। আমাকে আমাকে ডেকে দিচ্ছে ভোরবেলা। এটাই। মাতাজি উঠলেই আগে মনে হয় ক্লাসটা জয়েন করি। সেদিনকে আপনার সঙ্গে হলো এই ভোরবেলা। তমাল, তুমি যেটা বললে ওইটা খুব সুইট অ্যাকচুয়ালি, তোমার এই থট বা ফিলিংটা খুবই সুইট। আমাকে নেক্সট ক্লাসে মানে কোনোভাবে মনে করিও। তাহলে তাহলে এটা নিয়ে আমরা একটুখানি ইয়ে করতে পারবো। নেক্সট ক্লাসে আমাকে একটু মনে করিও। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডবাদ প্রণাম। ধন্যবাদ। মাতাজি, আমি তো প্রত্যেক ক্লাসে থাকতে পারি না, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই হ্যাঁ। জন্য এবার আচ্ছা আচ্ছা, মা মা মনে করে দেবে একটু এটা। ছুটি আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। মা মনে করিয়ে দিতে পারে, বা তুমি যদি থাকো মনে করিও, আর না হলে পরে পরে যখন তুমি জয়েন করবে তখন মনে করিও। ঠিক আছে মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। মাথায় নিয়ে আচ্ছা, আর কারোর যদি যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স বা যদি কমেন্টস না থাকে, তাহলে আমরা এখানে আজকের জন্য পজ করি। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता যথাযথ ग्रंथ की जय। श्री श्री नित्यानंद गौरांग कोटि भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरि हरी बोल। हरी हरी बोल। शिल श्याम करुणामयी माता जी की जय। All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.